जानकीकान्तस्मरणं जय जय गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगतां गुरुं। भागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमाला ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमुपचसुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरतिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। गोष्पतीकृतवाराशीमशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव दत्ताः लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमदिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजम् वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनस्ते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। गुर्वर्ते चित्तराज्यो विचरदनुगणं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्श अक्षमाभ्यां रुचितपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्। वैरूप्याशोर्पणख्यायाः प्रियविरहरुजा
कल्पितभ्रू विजृम्भस्त्रस्ताब्धिः बद्धसेतुः कलदवदहनो कौसलेन्द्रोऽवतान्नः शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। இந்த ஸ்பீக்கர் கீழே வைக்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கர் ஆமா, அப்பதான் அந்த பாட்டுக்கு கேக்கும். கொஞ்சம் முன்னாடி வச்சுக்கலாம். இல்ல அது இல்ல, அப்படியே முன்னாடி அத இழுத்தா போதும். Right. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। धोन बने ना श्रीमद् रामायण में पूरा சரணாகதியை சொல்றது அப்படின்னு பெரியவர்கள் சொல்லுவா. சரணாகதி என்கிறத ஏதோ வாக்கால மாத்திரம் சொல்லப்பட்ட ஒரு சரணாகதி இல்லை. மனசு வாக்கு காயம் அதையும் தாண்டி சித்தம், அந்த சித்தத்தையும் தாண்டி அகங்காரம், அந்த ஈகோ அப்படியே ராமர் கிட்ட சேர்க்கறதுக்கு தான் சரணாகதி அப்படின்னு பேரு. அப்படி சரணாகதி பண்ண அந்த ஈகோ ராமன் கிட்ட சேர்க்க என்ன ஆயிடுறது, சுயமே அந்த ராமஸ்வரூபத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சுடுறான். அப்படி அனுபவிச்சு தானே அதுவா மாறிடுறான். இதுதான் சரணாகதியினுடைய லட்சியமா இருக்கு. சரணாகதியினுடைய லட்சியமே நம்மள ஆனந்த அனுபவத்தை, அத்வைத அனுபவத்தை அனுபவிக்க வைக்கிறதுக்கு சரணாகதி. சரணாகதி பண்றத சரண்யன் ஒருத்தன், சரணாகதன் ஒருத்தன் இருக்காங்க. அந்த சரணாகதன் ஒருத்தனும் சரண்யன் ஒருத்தனும் வேறு வேறா இருக்கிறது வரைக்கும் அந்த நான் அவனை ஆசிரியிருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கும். ஆனா ஒன்ஸ் அந்த பகவான் அபயம் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா, அந்த சரணாகதனை சர்வலோக சரண்யனா இருக்கப்பட்ட பகவான் அபயம் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா அவனை அப்புறம் தனியா விடுறது இல்லை, அவனை தானாக மாற்றிவிடுறார். நேற்றுக்கு விபீஷண சரணாகதியை இதைத்தான் பார்த்தோம். ஓரோ காண்டத்துக்கு காண்டம் சரணாகதி இருக்கு ராமாயணத்துலங்கிறத சொல்றது. முதல்ல பாலகாண்டத்துல தேவாள் எல்லாரையும் சரணாகதி பண்றான். ஃபர்ஸ்ட் சரணாகதி அவதாரத்துக்கு முன்னாடியே, அதாவது அவதாரம் சொல்லியாச்சுன்னா உடனே பூமிக்கு கீழே இறங்கி வர்றதுங்கிற அர்த்தத்துல எடுத்துக்காதேங்கோ. அவதாரம் சொல்லியாச்சுன்னா தன்னை பிரகடனம் பண்ணிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஒரு அவதாரமும் எங்கும் இறங்கி வரவும் இல்லை, மேலே ஏறி போகிறதும் இல்லை.
ஏன்னா இறங்கி வர்றதுதான் அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அப்ப இத்தனை நாளைக்கு கீழே இல்லாம இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆயிடும். அந்த பகவானுடைய சர்வகதத்துவம் அப்படின்னு ஒண்ணு பகவான சொல்றோம். சர்வகன் அப்படிங்கிறா. சர்வகதன் என்ன? எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சுன்னு இருக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். அந்த எல்லா இடத்துலயும் ஆல் பரோடன்ஸ், ஆம்னி பிரசன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த ஆம்னி பிரசன்ட்னஸ் இங்க கொஸ்டின் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். கீழே இறங்கி வருதுதான் அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சா. வாஸ்தவத்துல என்ன தெரியுமோ, இந்த அவதாரத்தினுடைய லட்சியம் என்ன தெரியுமோ, கீழே இறங்கி வர்றதுன்னு இல்லை, கீழே இருக்கிறத மேல கொண்டு போறதுக்கு. அதுதான் அவதாரம். அதனால அப்போ ராவணா அவதாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ராம ரூபத்தில பிரகடனம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தேவாள்லாம் சரணாகதி பண்றான். தேவாள் சரணாகதி பண்ற இடத்துல ராமச்சந்திர பிரபு அங்கேயே அபயம் கொடுக்கிறார். பயம் பத்ரம் மகாயம் பதார்த்தம் யுதி ராவணம் சமுத்திர பௌத்திர சாமாத்தியம் சுமித்ர ஜாதி பாந்தவம் எல்லாரையும் நான் இல்லாம பண்ணிடுறேன். ராட்சசாலையே இல்லாம பண்ணிடுறேன். ராட்சசாலை இல்லாம பண்றதுன்னா ராட்சசிக தன்மையை இல்லாம பண்ணிடுறேன். கவலைப்படாதேங்கோ. உங்களுக்குள்ளே ஏதாவது ஆசுரிகத்தன்மை இருக்குன்னா அதையும் நீக்கி விடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவளுக்குள்ள ஆசுரிகத்தன்மை இல்லை. தேவாளுக்கு என்ன, அந்த ஆசுரிகத்தன்மை இருந்தா சரணாகதி பண்ணிருக்க மாட்டா. பூர்ண சாத்விக ஸ்திதியில தான் சரணாகதி கம்ப்ளீட்டா ஒர்க் ஆகும். பூர்ண சாத்விகத்துல இல்லையே வச்சுக்கோ, ராஜசிகமா தான் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ராஜசிக ஸ்திதியில அவனுக்கு சரணாகதி பண்றான் இல்லையா, இந்த சரணாகதி பண்ண போறவன் ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுல இருக்கும். நான் எதுக்கு இவனை போய் சரணாகதி பண்ண போறேன்னா, நான் இவனை சரணாகதி பண்ணிட்டேங்கிறதுக்காக எனக்கு கீர்த்தி வரலாம், நான் இவனை சரணாகதி பண்ணிட்டேங்கிறதுக்காக ஐ வில் பி ப்ரொடெக்டட். இங்க எதுவுமே இல்லை. இங்க ப்ரொடெக்ஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் சரணாகதி. நான் போய் சரணாகதி பண்ணி அவனை எனக்கு அபயம் கொடுக்கறது, எனக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும், அந்த செக்யூரிட்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லை. இந்த சரணாகதி இட் செல்ஃப் இஸ் த செக்யூரிட்டி, த செக்யூர் ஃபீலிங். அப்போ பாலகாண்டத்தில் இப்படி தேவாள் சொன்னா பகவான் அபயம் கொடுத்தார். அயோத்தியா காண்டத்துல பாலகாண்டத்துல விஸ்வாமித்திரரும் சரணாகதி தான் பண்றாருன்னு சொல்லப்படுறது. அயோத்தியா காண்டத்துல பரதன் சரணாகதி பண்றான். பரதன் வாஸ்தவத்துல நம்ம ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கோம். நிர்குண பிரம்மம் சகுண பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். சோ ராமன் நிர்குண பிரம்மம் அப்படின்னா பரதனை சகுண பிரம்மம்னு சொல்றோமானால், அப்போ இந்த லக்ஷ்மணனை சகுண பிரம்மம்னு சொல்றோமானா இந்த பரதன் யாரு? இது நம்ம அயோத்தியா காண்டத்தினுடைய கடைசியில பார்த்துட்டோம். ஆனா சத்தியமா எனக்கு தெரியும், ஞாபகம் இருக்காது. பரதன்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. ராமன் நிர்குண பிரம்மமாகில், லக்ஷ்மணன் சகுண பிரம்மமாகில், பரதன் சப்த பிரம்மம். பரங்கிறதுக்கே சப்தம்னு அர்த்தம் இருக்கு. நிருப்தத்துல, டிக்ஷனரியில இருக்காது, நிருப்தத்தில் இருக்கும். ராமாயணத்துல ஆரம்பத்திலேருந்து ஆறு சாஸ்திரம் படிச்சவான்னு சொல்லிட்டே வர. இந்த 6 சாஸ்திரத்தினுடைய அப்ளிகபிலிட்டி ராமாயணத்துக்குள்ள இருக்கு. டிக்ஷனரியில இருக்கிறது, நிருப்தத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் டிக்ஷனரியில கொண்டு வர மாட்டான். பிகாஸ் நிருப்தம் கம்ப்ளீட்லி வேதிக்கா இருக்கு. டிக்ஷனரிங்கிறது எக்ஸாக்ட்லி நாட் வேதிக். அது கொஞ்சம், அதாவது இந்த டிக்ஷனரிங்கிறது வியாக்கரணத்திலிருந்து வந்த ஒரு கலை தான். நிருப்தம்ங்கிறது வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தையே சொல்றதுக்கு ஒரு ரிஷியால பண்ணப்பட்ட ஒரு சாஸ்திரம். யாஸ்கர் அப்படின்னு அந்த ரிஷிக்கு பேரு. அவர் பண்ணின சாஸ்திரம் நிருப்தம். நம்ம இப்ப ராமாயணத்தை அங்கங்க பாக்குறது நிறைய நிருப்தத்திலிருந்து தான் ஜாஸ்தி எடுத்துட்டு இருக்கோம், rather than referring dictionary. நிருப்தம்ன்றது தனி சாஸ்திரம். வியாகரணம், நிருப்தம், சந்தசு, அப்புறம் சிக்ஷை, கல்பம், ஜோதிஷம், இது தனி சாஸ்திரம். இது 6 அங்கங்கள், வேதாங்கங்கள் சொல்றது. இதுக்கெல்லாம் உப அங்கங்களா தான் மத்த இதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணி வரப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் வருது. அப்போ பரதன்கிறது சப்த பிரம்மஸ்வரூபத்தில் இருக்கான். அந்த பரதன் சரணாகதி பண்றான் ராமன் கிட்ட. உடனே ராமரே அந்த இடத்துல பாதுகா துவயத்தை கொடுத்தாருன்னு பார்த்தோம். பாதுகா துவயம், அந்த பாதுகா துவயத்தை உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்க. நாளைக்கு சொல்றேன். அந்த நந்தி கிராமத்துக்கு வர்றது இன்னைக்கு வராது. நந்தி கிராமத்துக்குள்ள நாளைக்கு தான் வரும்.
இன்னைக்கு எப்படியாவது ராவணன்கப்பட்ட அந்த ஈகோவை ராமமயமா ஆக்கிறதுக்கு தான் இன்னைக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்குள்ளேயே. அப்போ அது பரதன் பண்ணக்கூடிய சரணாகதி. அயோத்தியா காண்டத்துல, அரண்ய காண்டத்துல ரிஷிகள் எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய சரணாகதி. அந்த இடத்துல ரிஷிகள் வந்து சொல்றா, கர்ப்பபூதஸ்தபோதனாக ரட்சிதவ்யா துவயா அசஸ்வத். உன்னால எப்பவுமே காப்பாற்றப்பட வேண்டியவா ராமா நாங்கள். எப்படின்னு கேட்டா, கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிசுவை போல அப்படின்னா ரிஷிகள் பண்ணினா. சபரி பண்றா அரண்ய காண்டம். கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல ராமனே சரணாகதி பண்ண வரேன்னு சொல்லிட்டு சுக்ரீவனை வச்சு சரணாகதி பண்ண வச்சுட்டான். எப்படி தெரியுமா இருக்கு? வேலைக்கு வந்தவன் முதலாளிய வேலை வாங்குற மாதிரி சுக்ரீவனை சரணாகதி பண்ண வச்சுட்டார். ஏன்னா ராமனுக்கு அது முடியாது. ராமனால சரணாகதி பண்ண முடியாது. அசக்தன் பகவான் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல எல்லாம் தான். பகவத்கீதையை சொல்றது பகவத் பாதல் ஆரம்பத்திலேயே அச்சேத்யோயம்ங்கிறதையே ஈஸ்வரோபி அசக்தான்னு சொன்னார். எதுக்கு? வெட்டிக்கிறதுக்கு, தன்னையே தான் வெட்டிக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு. இது இன்னும் சரணாகதி பண்றதுக்கு முடியாது. ஏன்னா தனக்கு மேலே ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா தான் தான் சரணாகதி பண்ண முடியுங்கிறத. தனக்கு மேலே எதுவும் இல்லையே, தான் போய் புகழறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறதால ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்? சோ சுக்ரீவன் பண்ண சரணாகதி அயோத்தியா கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல. சுந்தர காண்டத்துல சீதை ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்ற சரணாகதி. நீ போய் ராவண சரணாகதி பண்ணு. விதிதசகி தர்மஜ்ஞா சரணாகத வத்சலஹா தேன மைத்ரி பவது தே எதி ஜீவிதம் இச்சசி. நீ போய் அந்த ராவண சரணாகதி பண்ணு அப்படின்னு சாட்சாத் சீதை ஜெகன்மாதா ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடிய சரணாகதி, உபதேசாத்மகமான சரணாகதி. எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோ, உபதேசம் மாத்திரம் பண்ணினா போறாது, அதை பிராக்டிகலா கூட காட்டி கொடுக்கணும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எங்கேயுமே உபதேசம் மாத்திரம் பண்ணிட்டு என்ன தர்மங்கிறது, சரணாகதிங்கிறது தர்மமானால், சரணாகதி என்கிறது ஒரு தர்மமானா இந்த தர்மத்தை சொல்லுன்னு எங்கேயுமே சொல்லலை. தர்மம் சரன்னு தான் சொல்றது. வேதமே சொல்றத சத்தியம் வருது தர்மம் சர அப்படின்னு தான் சொல்றது. தர்மத்தை சொல்லுன்னு சொல்லலை. தர்மம் என்ன? தர்மத்தை சொல்லும்படியா இல்லை. தர்மம் வந்து ரொம்ப சூக்ஷ்மமா இருக்கு. அதனாலதான் பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றதே சொன்னான், எத்தது ஆச்சரதி சிரேஷ்டா. சிரேஷ்டால் எதை ஆச்சரணையில வச்சுட்டு இருக்காளோ அதுதான் தர்மம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அர்ஜுனா. அதுதான் என்னுடைய மதம்னு தெரிஞ்சுக்கோ. பிரமாணம் குருதே லோகஸ்ததக வர்த்ததே. அதையே பிரமாணமாக வச்சுட்டு லோகம் அதன் பின்னாடி நடக்கும் அப்படின்னு அந்த சரணாகதிங்கிற அந்த பெரிய தர்மத்தை, பிரதானமான தர்மத்தை, தர்மங்கிறது இதிகாச புராணத்துல வந்தா வேற செகண்ட் தாட்டே எடுத்துக்காதேங்கோ. ஞானம்னு எடுத்துங்கோ, பக்தின்னு எடுத்துங்கோ. சோ அந்த பெரிய தர்மம், பெரிய ஞானத்தை, அந்த விசேஷமான பக்திய காட்டி கொடுக்கிறா ஹனுமான். எப்படி இருக்கணும்னு தான் இருக்கிற மாதிரி ராமன் கிட்ட இது தாசோபவ சோகம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இப்போ உனக்கு ஆகலை. ஃபர்ஸ்ட் பிரைமா ஃபேசியா தாசோபவ. அதுலயும் அடங்கலை ராவணனுக்கு. அதனாலேயே ராவணன்கப்பட்ட ராஜசீகத்துவம், அந்த ராஜசீக அகங்காரம் ராவணன். கும்பகர்ணன் சாத்விக அகங்காரி, விபீஷணன் சாத்விக அகங்காரம், கும்பகர்ணன் தாமசிக அகங்காரம், விபீஷணன் சாத்விக அகங்காரம். அந்த விபீஷணன் வந்து பண்ணக்கூடிய சரணாகதி. அவனுக்கு அபயம் கொடுத்தார். உடனே இன்னைக்கு இப்படிதான் சொல்லி நிறுத்தினோம். சுக்ரீவன் சொல்றான், எங்களோட ஒன்னா இருக்கட்டுமே அப்படின்னா. பகவானுக்கு அந்த பேதமே கிடையாது. புதுசா வந்திருக்கா அப்படிங்கறதுனால அவளை தூக்கி வச்சுக்கிறதோ, பழைய அவளை தூக்கி போடுறதோ, இந்த பேதம் பகவானுக்கு கிடையாது. அப்புறம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி தோணுறதோன்னா அது பகவானுடைய குத்தம் இல்லை, தோன்றவாளுடைய எண்ணத்தினுடைய குத்தம். அதனால பகவான் சொன்னார் சுக்ரீவனை பார்த்து, சுக்ரீவன் சொல்றான் இல்லையா, அவன் வந்து யுத்த காலத்துல வந்திருக்காங்கிறதுனாலயே ராஜ்யத்தை ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கான். சோ அண்ணாவை கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கான். யாரு சொல்றா? சுக்ரீவன் சொன்னா இல்லையா? ராமர் சுக்ரீவனை பார்த்தார். தொழில கை போட்டுட்டே அது எல்லாமே பேசுறது.
நீக்கி வச்சுட்டு ஒன்றும் இல்லை, தோல்ல கை போட்டுட்டு சுக்ரீவா அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டாரு. புரிஞ்சுன்னு விட்டாங்க. நானும் 14 வருஷமா நாடு நாடா நடந்து நடந்து பார்க்கிறேன். சுக்ரீவா தம்பி அப்படிங்கிறதுக்கு தேடி பார்த்துட்டேன். என் பரதநாட்டம் இல்லவே இல்லை யாருமே. நசர்வே பிராதரஸ்தாத் பவந்தி பரதோபமாஹ. பரதன மாதிரி ஒரு தம்பி இல்லை அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் கூட வச்சுட்டு இருக்கிறத சொல்றாரே, இது எல்லாரும் எடுத்து போட்டு விசாரம் பண்ணக்கூடிய விஷயம். இதுக்குதான் பஞ்சவடியில லக்ஷ்மண சுவாமி கிரகத்தை நிர்மாணம் பண்ணினப்பவே நான் ஒன்று சொல்லி வச்சுட்டேன். லக்ஷ்மணர் ஒரு சத்தியம் வாங்கிக்கிறார். கேட்டவளுக்கு எனக்கு தெரியும். லக்ஷ்மணர் என்ன, ராமன் லக்ஷ்மணர் ஒரு சின்ன குடிசை மாதிரி ஏதோ கட்டிட்டார். அந்த குடிசை மாதிரி லக்ஷ்மணன் கட்டினோடனே ராமன் ஆரம்பிச்சுட்டார் புகழறதுக்கு. என்னன்னா, எப்படியே கட்டிருக்காயப்பா, பாவஜேன கிருதஜேன தர்மஜேன லக்ஷ்மணா, உன்னுடைய புத்திரனாட்டம் நான் இருக்கேன், உனக்கு நீ எனக்கு அப்பா மாதிரி போயிட்டாய் இப்படிலாம் சொல்லி ரொம்ப புகழற. லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரே கூச்சமா போயிடுத்து, தாங்க முடியலை. செல்ஃப்லெஸ்ஸா பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் புகழ்ந்தா குத்து. அதே மாதிரி அருகதை இல்லாத ரெகக்னிஷனுக்கும் குத்து. இங்க பாருங்க, அவார்டுன்னு சொல்லுவா, பெரிய குழப்பம். என்ன தெரியுமோ, அவார்டு கொடுக்கறது சாதாரணமா ஒரு வியூ என்னன்னா, சும்மா மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு அவார்டு அப்படின்னு சொல்றது. கொஞ்சம் ஏதாவது மோட்டிவேட் ஆகுதுன்னா கூட அதோடு இல்லாம ஆயிடும். இன்சென்டிவ்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில சொல்றேன். மெட்டீரியல் விஷயத்தை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை, ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் இட். இன்னொன்னு, இந்த ஆத்தியாத்மிகதையில இவன் பஜனை பாடுறா, அவார்டு. பிரவச்சனம் பண்றா, என்ன ஒரு வாரம் முன்னாடி இன்னொருத்தர் கூப்பிட்டார் ஊர்ல இருந்து. நீங்க போயிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு அவார்டு, சத்தியமா நான் போய் சொல்லலை, இங்க போயிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்கறதுக்குன்னு கேட்டிருக்கா. என்ன அவார்டு தரணும்னு தலையெழுத்து, அது வேற. எதுக்கு அவார்டு கேட்டேன். இல்ல, இந்த பாகவதம் எல்லாம் சொல்றதுக்கு அவார்டு கொடுக்குறா புது கூட்டத்துல. சத்தியமா சொன்னேன், என்ன கெடுத்துடாதேங்கன்னு சொல்லிட்டேன். ஏதோ நானும் ஐயோ பாவம் இன்னும் இதுல ஒரு பெரிய தோஷம் என்ன தெரியுமா, பாவா ஏதாவது ஒரு அவார்டை கொடுத்துருவா. பாகவத சிரோமணி, நாம சங்கீத்தர சாம்ராட்டு, எத்தையாவது சும்மா சம்ஸ்கிருதத்தை அறகுறையாவும் தெரிஞ்சு வச்சுண்டு இந்த கழுதைக்கு கழுதி ஆசீர்வாதம்னு சொல்லுவா. தெரியுமோ, கழுதைக்கு கழுதி ஆசீர்வாதம் தெரியுமா? ஒரு கழுதை இன்னொரு கழுதையா புகழ். எதுக்கு தெரியுமோ? இந்த கழுதை திருப்பி அந்த கழுதையை புகழறதுக்கு. ஆமா, இதுதான். அது இன்னொரு தோஷம் என்ன தெரியுமா, இப்ப அவ ஏதாவது ஒரு பட்டம் கொடுத்துட்டா வச்சுங்கோ, டைட்டில் கொடுத்துட்டா வச்சுங்கோ, அந்த டைட்டில் படி இருக்கு இல்லையானா கொடுத்தவனுக்கும் தோஷம், வாங்கினவனுக்கும் தோஷம். ரொம்ப ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. இங்க நான் மிருதங்கம் படிச்சேன் டி.கே. மூர்த்தி சார் கிட்ட. அவருக்கு பெரியவா டைட்டில் கொடுக்குறா. எப்படி தட்ட முடியும்? பெரியவா அவருக்கு டைட்டில் கொடுக்குறா, மிருதங்க பூஷன் அப்படின்னு. ஆனா இந்த மாதிரி கூட்டத்துல கூட்டி அதை பண்ணி இதை பண்ணி இந்த ராஜசீகத்தை அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஜஸ்ட் பெரியவாளும் சாரமா இருக்கா, நீ மிருதங்க பூஷன் அப்படின்னு இனிமே போட்டுக்கோ அப்படிங்கிறார் பெரியவா, மகாபெரியவா. சொன்னார், நீங்க ஏதோ பட்டம் எல்லாம் கொடுக்குற, நான் அது படி நடக்கணுங்கிறதுக்கு நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னார். இது ரொம்ப ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இதுல. அது மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா? சரி, அப்படியே தான் இருக்கட்டும். பக்தனை இதுக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ள அவார்டு கொடுக்குறாங்கிறால இது என்னது மாதிரி இருக்கு தெரியுமா? இந்திரனும் விருத்திரனும் சண்டை போட்டு இருந்தா உடனே விருத்ராசுரன் பக்தி பண்றான், பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி 4 ஸ்லோகம் சொல்றான். அதுக்கு இந்திரன் சொல்றான், எப்பேற்பட்ட பெரிய பக்தன்டா நீ அப்படின்னா. விருத்திரன் உடனே சீ பிரம்மஹா பிராத்ருஹா. விருத்திரன் இந்திரனை திருப்பி திட்டிட்டு, உன் வாயிலேருந்து பக்தன் கேட்க வேண்டிய தலையில எழுத்து எனக்கு இருக்கேன்.
அப்பவே தெரியுது நான் பக்தன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய பக்தியை ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்கு பகவானுக்கு மாத்திரம்தான் அவகாசத்தை நம்ம கொடுக்கப்படும். இன்னொருத்தர் கையில நம்ம பக்தியினுடைய அளவுகோல ஸ்கெயில கொடுத்துடக்கூடாது. ப்ளீஸ் மெஷர் மை பக்தி அப்படின்னு. ஈஸ்வரனுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த அவகாசம் இருக்கு. ராமர் பரதனுக்கு அவார்டு கொடுக்கலாம்னா அவார்டு வாங்குறதுக்கு தகுந்த பாத்திரமா இருக்கணும் பரதன் தான். அது அவார்டு கொடுக்கறதுக்கு தகுந்த பாத்திரமா இருக்கணும் ராமர் தான். அது ராமர் கொடுக்கிறார் பரதனுக்கு அவார்டு. பரதநாட்டம் ஒரு தம்பி கிடையாது. அடுத்தது குழந்தைகள் பிள்ளை அப்பா அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்க்கிறார் ராமர். எங்கெல்லாமும் அலைஞ்சு பார்த்துட்டேன் சுக்ரீவா, என்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளை கிடைக்கவே இல்லை. தன்னை பத்தி தானே சொல்லிக்கக்கூடிய இடம் இது. மத்விதாவா பிது புத்ரா சுகிருதோவா பகவத்கீதா. அதுக்காக சுக்ரீவனை விட்டு கொடுக்கலை. ஒன்ன மாதிரி ஒரு சுகிருத்துண்டா கேட்கிறார். ஒன்ன மாதிரி ஒரு சுகிருத்துண்டா. அப்படியே தோல்ல கை போட்டு போய் விபீஷணன் அழைச்சுட்டு வந்தாரா சுக்ரீவன். உட்கார வச்சு விபீஷனுக்கு லங்கா ராஜ்யத்தை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சான். சொன்னார், நான் தசக்ரீவன்கப்பட்ட அந்த ஈகோவை இல்லாம பண்ணி லங்காக்கு ஒன்ன ராஜாவா ஆக்குவேன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி. விபீஷணன் கிட்ட ராமர் கேட்கிறார், அப்படி இருக்கட்டும், இது பெண்ணத்து தெரியுமா, இவ வாழ்ந்தாள்லாம் இருக்கிறா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் ஒரு விபீஷணன் வச்சு ஒரு கிளாஸ். அங்க ராட்சசால் யாரெல்லாம் இருக்கா, எப்படி எப்படி இருக்கா, எல்லாம் ராமர் பிளானிங். அந்த ராவணனுடைய பலத்தை பூரா சொல்லு. பலம் இன் த சென்ஸ் நாட் ஹிஸ் ஓன் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். பலம்ங்கிறது த ஹோல் அவன் கட்டியிருக்கப்பட்ட அந்த ஆர்மி, அதை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு விபீஷணன் கிட்டே இருந்தே ரைட் ஃப்ரம் த ஹோல்ஸ் மவுத். ஹோல்ஸ் ஃபேஸா என்ன சொல்லுவாங்க ஏதோ அது வாங்கி வச்சுக்கிறான். உடனே விபீஷணன் சொல்ல ஆரம்பிச்சான். எல்லாரும் சமாதானமாச்சு. ஆனா ராமர் தான் சமாதானமாக இன்னும் கடைசியில சொல்ல போறார். ராமர் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டாரா, லக்ஷ்மணனுக்கு அடிபடுறது, சீதைய மாயா சீதைய கட் பண்ணி காட்டுறா. இந்த சமயம் எல்லாம் ராமர் புலம்புறது ஒரே ஒரு விஷயத்த, எதுன்னா விபீஷணா உனக்கு நான் ராஜ்யத்தை தராம போயிட்டேனேங்கிறான். இப்ப டைட்டில் கொடுத்தாச்சு விபீஷனுக்கு, பட் பொசிஷன் கொடுக்கல. பொசிஷன் ஸ்டில் ராவணன் கிட்ட தான் இருக்கு. டைட்டில் பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா. கடல் இருக்கு, லங்காக்கு போய் ஆகணும். கடல் வந்திருக்கு. இந்த கடல் எப்படி தாண்டறது விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே விபீஷணன் சொல்றார், இந்த கடல்ல பாலம் கட்டாம தேவாளாலேயோ அசுராளாலேயோ நாகாளாலேயோ யக்ஷாளாலேயோ கிண்ணறர்களாலேயோ கந்தர்வர்களாலேயோ இந்த மகோததிய தாண்ட முடியாது. இதுதான் வால்மீகி பகவான் போடக்கூடிய புதிர். ராமாயணம் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு வால்மீகி திரும்பி திரும்பி சொல்லித்தரத்துக்கு உண்டான புதிராக்குது. தேவாளால அசுராளால யக்ஷர்களால கந்தர்வர்களால நாகர்களால இந்த கடல் தான் எக்ஸாக்டா இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணணும். வெறும் கடல் சொல்லலை, சமுத்திரம் ஓர் மகோததி. இத தாண்ட முடியாது பாலம் போடாம அப்படின்னு. இதிகாசம்ங்கிறது ஹிஸ்டரி இல்லை, நேட்டிக்கே சொல்லிட்டேன். இதிகாசம்ங்கிறது ஜஸ்ட் நாட் மேர் ஹிஸ்டரி. ஆழ்ந்த தத்துவம், ஆழ்ந்த தியானத்துல ஹிருதயத்துல பிரகாசிக்கக்கூடிய தத்துவங்கள் தான் இதிகாசம். அது ஜஸ்ட் ஹிஸ்டரியா பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பெருமையையும் குறைச்சுக்கிறோம், அந்த இதிகாசத்தினுடைய பெருமையும் கீழறக்கி விட்டுறோம். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த மகானான அந்த வால்மீகி பகவானுடைய அந்த சர்வஜத்துவத்தை இல்லாம பண்ணிடுறோம், சர்வதோமுகமான அந்த ஞானத்தை இல்லாம பண்ணிடுறோம். இப்போ ராமர் இப்படி சொல்றாரு, இந்த விபீஷணன் இப்படி சொல்றானே, அப்ப இங்க என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தா, ராவணன் ஆல்ரெடி போயிட்டு வந்திருக்கான்.
புஷ்பக விமானத்துல பிரிட்ஜ் கட்டாம என்ன சொல்லிருக்காரு ராவணன், விபீஷணன் என்ன சொல்றான், இது வாட் யூ கால் பாலம் பிரிட்ஜ் சேது இல்லாமக்கு இந்த மகோததிய தாண்ட முடியாது அப்படின்னா ராவணன் ஆல்ரெடி போயிட்டு வந்திருக்கான். விபீஷணன் வந்திருக்கார், விபீஷணன் ராட்சச கணத்துல சேர்ந்து வந்தனே விபீஷணன் வந்திருக்கார், ஹனுமான் போயிட்டு வந்திருக்கார், ஹனுமான் போயிட்டு வந்திருக்காரு. அப்போ விபீஷணன் சொல்றது பொய்யா இல்லை அதை எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்றானா இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது பொய்யா? இதுதான் இதுக்கு பேரு சமுத்திரம்னு சொல்லிட்டோம். இதுக்கு பேரு சமுத்திரம், இல்லாட்டனா மகோததி அப்படின்னு சொல்லியாச்சானாலேயே சமுத்திரம் எங்க வந்தாலும் திருப்பி திருப்பி அதேதான் நான் மாத்தி சொல்ல மாட்டேன், திருப்பி சொல்றேன் அரசியல்வாதிகளை மாதிரி மாத்தி சொல்ல மாட்டேன், ஒண்ணுதான். சமுத்திரம் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல சொல்லியிருக்கேன்னா அதே அதனுடைய டெபினிஷனே தான் இருக்கும். அதனுடைய ராமாயணம் பூரா முடியறது வரைக்கும். இன்னொன்னு ராமாயணம் முடியறதுன்னு கூட இல்லை, பாகவதம் சொல்றதே சரி, எதுக்காலும் சரி, இதே தான் அமெரிக்கன் டெபினிஷன். கடல் அப்படின்னா சமுத்திரம் அப்படின்னா நிருப்தத்துல வர்றதுதான் நான் சொல்றேன். சமுத்திரம் அப்படிங்கிறது இந்த காணப்பட்ட கடலை இல்லை சமுத்திரம் சொல்றோம். சமுதனாது வியாபகத்வாது சமுத்திரம் புத்தி லட்சணம். சமுத்திரம்ங்கிறது புத்தி, அதுவும் சுத்த புத்தி. சுத்த புத்திங்கிறத இந்த பிரெயின் அப்படின்னு எடுத்துக்காதீங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலெக்ட். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலெக்டா இருக்கப்பட்ட இந்த சமுத்திரத்தை யாரால தாண்ட முடியும்னா இந்த புத்தி தத்துவத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களால தான் தாண்ட முடியுங்கிறத ஹனுமானே புத்தி தத்துவம், அதனால ஈஸியா அந்த சமுத்திரத்தை தாண்ட முடிஞ்சிருத்தோம். அப்போ எப்பவுமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஹனுமான புத்தி தத்துவம் புத்தி தத்துவம்னு. ராவணனை பத்தி கேட்கவே வேண்டாம், ஹீ இஸ் த அகங்காரம். சோ அதனால அவனால தாண்ட முடியும், ஆனா அவனால நடந்து வர முடியாது இல்லையா, பறந்து வர முடியாது. இது கதை. நடந்தோ பறந்தோ வர முடியாம ஹனுமான் ராவணன் எப்படி வரான்னா புஷ்பகம் அப்படிங்கக்கூடிய விமானத்துல ஏறி வரான்னு சொல்றது. இந்த புஷ்பகம்ங்கிற அந்த விமானம் அன்னைக்கு சுந்தரகாண்டத்துல ஆரம்பிக்கிறதே பார்த்தோம். புஷ்பகம்ங்கிற விமானம் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா அதை தியானத்தான் புஷ்பகம்ங்கிற விமானம் குறிக்கிறது. தியானத்தினுடைய ஸ்திதியாக்கம் புஷ்பகம் அப்படிங்கிற விமானம் குறிக்கிறது. அது வந்து ஃபிளைட்டு என்ஜின் அப்படின்னு வச்சுக்காதீங்கோ, அது தியானம் அப்படின்னு மாத்திரம் வச்சுக்காதீங்கோ. திருப்பி சொல்றேன், அது தியானத்தினுடைய ஸ்திதியை குறிக்கிறதுங்கிறதுனால இந்த ஈகோ அகங்கார தத்துவமா இருக்கக்கூடிய ராவணனால ஒரு ஹெல்ப் இல்லாம, வித்தவுட் ஹெல்ப் ஆஃப் புஷ்பக விமானம் he cannot come. அடுத்தது விபீஷணன் வந்தான் அப்படின்னா விபீஷணனை ராவணனை ராஜசிகம்னு சொல்றோம், விபீஷணனை சாத்விகம் சொல்றோம். சாத்விகத்துக்கு இந்த உபாதி தேவையில்லை. அதுவும் மேலும் அவன் ராமனையே தான் ஆசிரியக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்கிறதுனால அவன் ராவணன் யாருக்காக வந்தான்னு பாருங்க. ராவணன் வந்தது சீதைக்காக, சீதைங்கிறத மூல பிரகிருதி. ஆனா விபீஷணன் வந்தது ராமன்கிற அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை ஆசிரியக்கணுங்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்கிறதுனால அவனுக்கும் ஒரு உபாதி, ஒரு 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 இன்ஸ்ட்ருமெண்டுடைய தேவை இல்லை இந்த மகோததிங்கிற இந்த இன்டெலிஜென்ஸை தாண்டறதுக்கு. வேற ஆளாலும் தாண்ட முடியாது unless and until a bridge இல்லாம போனா. A bridge must be there. விபீஷணன் சொல்றான், இவன் எப்படி போலாம், இதை தாண்டி போலாம் அப்படின்னு ராமர் கேட்கிறார். உடனே விபீஷணன் சொல்றான், சமுத்திரம் ராகவோ ராஜா சரணம் கந்துமர்ஹசி, சரணம் கந்துமர்ஹதி. ராமன் இந்த சமுத்திரத்தை சரணாகதி பண்ணட்டுமே. ஏன் தெரியுமா இப்படி சொல்றான்? கை மேல பலன் அனுபவிச்சிருக்க. சரணாகதி பண்ணினா இம்மீடியட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கறத அனுபவிச்சிருக்கான் விபீஷணன். பட் அது யாருட்டேருந்துங்கிறத யோசிக்கலை, ஜஸ்ட் சொல்லிட்டான். ராமன் வேணும்னா சமுத்திரத்தை சரணாகதி பண்ணட்டுமே, நான் சரணாகதி பண்ணின உடனே எனக்கு பலம் கிடைச்ச மாதிரி ராமன் சரணாகதி பண்ணின உடனே சமுத்திரம் சிலப்ப பலம் கொடுத்தாலும் கொடுத்துரும். அந்த விபீஷணன் சொன்ன வாக்கியம் ராமர் தட்டலை. உனக்கு என்னடா தெரியும் புதுசா வந்த பயலே அப்படின்னு ராமன் கேட்கலை. உடனே தர்ப்பத்தை எடுத்தார், விரிச்சார், படுத்துட்டு விட்டார். இன்னைக்கும் படுத்துட்டு இருக்கார். இன்னைக்கும் தர்பசயனம், தலசயனம், தர்பசயனம், தலசயனம் இல்லை தர்பசயனம். தலசயனம்ங்கிறது இங்க மகாபலிபுரத்துல, இது தர்பசயனம். ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் இருக்க அந்த க்ஷேத்திரம்.
திருப்புல்லானி. அதுக்கு பக்கத்துலதான் மரகத நடராஜர் கஷேத்திரம் இருக்கே. அது என்ன, அந்த கஷேத்திரம் என்ன, உத்தரகோஷமங்கை, அங்கதான் இருக்கு. அது பக்கத்துலதான், ரெண்டுமே இருக்கு, பக்கத்துலதான் படுத்துட்டு இருக்கார். கர்ப்பசேனம் படுத்துட்டு இருக்கார். சரணாகதி பண்ணியிருக்கார். விரதத்தில் இருக்கார். ஒரு நாள் ஆச்சு, சமுத்திரராஜா வல்லை. 2 நாள் ஆச்சு, சமுத்திரராஜா வல்லை. 3 நாள் ஆச்சு, சமுத்திரராஜா வல்லை. விபீஷணனை பார்த்து கேட்கிறார், விபீஷணா, இதான் சொன்னியே சரணாகதி பண்ணா உடனே பலன் உண்டு சொன்னியே, இன்னும் அந்த சமுத்திரராஜன் வரலையே, அது ஏதோ எனக்கு கிடைச்சுடுத்து என் பாக்கியம். விபீஷணன் ஏந்திருக்கிறான். எந்திருந்தா கோபம் ரெடியா ஹேங்கர்ல தொங்கின்னு இருக்கு. அந்த கோபத்தை அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டார். லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டார். சாமமானய சௌமித்ரே சராம்ஸ்டாசி விஷோபமானே சமுத்திரம் சோஷயிஷ்யாமி பத்யாம் யாந்து ப்ளவங்கமாக. லக்ஷ்மணா கை கட்டிட்டு வந்து நிற்கிறார். சாபமானய, பில் எடுத்துட்டு வாங்க. கேட்டது தான் பண்ணணும். பில்ல கொண்டு கையில கொடுத்தார். பில்ல மாத்திரம் கொடுக்குறாய், நம்ம அதுதானே கொண்டு வர சொன்னேன். ஷராம்ஸ்ச, சின்ன சின்ன பானங்களை கொண்டு கொடுத்தார். இது வேண்டாம். ஆசி விஷோபமான, அல்ல கூடின பானங்களா கொண்டுதான். எதுக்கு கேட்க மாட்டார். ராமனே சொல்றார், சமுத்திரம் சோஷயிஷ்யாமி, கடலை வத்த அடிச்சு விடுறேன், கடலை வத்த அடிச்சு விடுறேன். இந்த வானரால் எல்லாரும் நடந்து போட்டும். இதுக்கு நடுவுல விபீஷணன் கிளம்பி வந்தா இல்லையா? விபீஷணன் கிளம்பி வந்தா ராவணன் தூத அனுப்பிச்சிருக்கான் போய் பார்த்துட்டு வரதுக்கு. சுகசாரணர்கள் அப்படின்னு என்ன பிரகஸ்தன் சொல்றான் ராவணன் கிட்ட. சார்தூலங்கிற ஒரு மந்திரி இருக்கா ராவணன் கிட்ட. அவன் சொல்றான், ராவணா, விபீஷணன் போயிருக்கான், அங்க என்ன நடக்கிறது ஏது நடக்கிறது தெரியாது, ஜஸ்ட் நீ போய் என்கொயரி பண்றதுக்கு யாராவது அனுப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சுகசாரணர், இந்த 2 பேருமே சேர்ந்தே வருது ராமாயணத்துல. ஆனா 2மே ஒண்ணுதான். இந்த யுத்த காண்டம் இருக்கே, ஒண்ணு நான் சொல்லிவிடுறேன் ஒரு விஷயத்த. எனக்கு தெரியாது எந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒத்த நாள்ல இந்த யுத்த காண்டத்தை பூரா புரிய வைக்க போறேங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஒண்ணு சொல்லிவிடுறேன், ரொம்ப டெக்னிக்கல். ராமாயண யுத்த காண்டம் இருக்கே, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒண்ணு மனசுல பேசிக்கா போட்டு வச்சுங்கோ. இங்க சண்டைங்கிறதே இல்லை, அதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோ. இது அடிப்படை. யுத்த காண்டம் அப்படின்னாலே சண்டை. அது நம்ம ஆத்துல இல்ல தெருவில், ஆத்துலயோ தெருவிலையோ போடுற இந்த விக்கெட்டான மனுஷனுடைய இந்த சுபாவத்தை தெய்வத்திட்டையோ ஆர்ஷ கிரந்தத்திலேயோ கொண்டு போகக்கூடாது. அது ரொம்ப தப்பு. இங்க யுத்தம்ங்கிறது சண்டை அல்ல. அப்புறம் என்ன நிறைய சொல்லிட்டேன், தாரணா அப்படின்னுட்டு. தாரணான்னா ஈஸ்வரன்லயே லயிக்கிறதுக்கு தான் தாரணான்னு பேர். தியானத்துக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி இருக்கப்பட்ட ஸ்திதிக்காக்கம் தாரணான்னு பேர். இந்த தாரணாதான் இந்த யுத்தம் அப்படிங்கிறத பகவான் கிட்ட அந்த பாருங்க. இப்போ இந்த யுத்த காண்டத்துலதான் ராவணங்கப்பட்ட அந்த ஈகோங்கிறது கம்ப்ளீட்லி இல்லாம ஆகுறது. அப்படின்னா இந்த தாரணா ஸ்திதியில தான் ஈகோ கம்ப்ளீட்டா நீங்கி ஒரு சாத்விக ஈகோ மாத்திரம் கொஞ்சம் மிச்சப்பட்டிருக்கும். சாத்விகமான ஒரு ஈகோ மாத்திரம் எதுக்குன்னா, நான் தியானம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன சாத்விகமான ஈகோ மாத்திரம் மிச்சப்பட்டிருக்கும். மீதி இருக்கிற ஒரு ஈகோ அங்க இருக்காது. ரசிகமோ தாமசிகமான அகங்காரம் அங்க இல்லாம ஜஸ்ட் த நோயர், அது அவனுக்கு அந்த நோயர்னுக்கப்பட்ட அந்த ஃபீலிங் மாத்திரம் இருக்கும். என்ஜாயர் அப்படிங்கிற அந்த போக்தா அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் மாத்திரம் இருக்குமே ஒழிய அதுல இருந்து ஒரு பர்சனல் நீடோ ஒரு மெட்டீரியல் நீடோ ஒரு வேர்ல்ட்லி நீடோ மனசு போகாமக்கி மனசு ஸ்டில்லா இருக்கும். அது அந்த ஸ்டேஜுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி இருக்கப்பட்ட
ஸ்டேட் தான் தாரணா. அந்த தாரணாவாக்கும் இந்த யுத்தம் சொல்றதுங்கிறத இங்க சண்டையோ குத்தோ பகலமோ அடியோ இடியோ கொல்லறதோ ஒண்ணுமே கிடையாது, கிடையாது. யாரும் யாரையும் கொல்லலை. எல்லாமே பியூரிபிகேஷன்ங்கிற ஒரு ப்ராசஸாக நடக்கிறது. யுத்த காண்டமே கம்ப்ளீட்லி என்னன்னா பியூரிபிகேஷன் அப்படின்னு வச்சுங்க. ஏன்னா இப்ப இந்த சுகரன் சரண் டெக்னிக்கலி பாருங்க யுத்த காண்டத்தை, அது கதையா ஏன் இன்னும் ஒரு பெரிய குண்டை தூக்கி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். நேற்றுக்கே சொல்லிட்டு வந்தேன், கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல என்னால. இந்த வால்மீகி பகவானுடைய அந்த ஒரு இந்த திருட்டுத்தனம் சொல்லுவா இல்லையா, செல்லமா சொல்றேன், அந்த திருட்டுத்தனத்தை யுத்த காண்டத்துல தான் மறைச்சு வச்சிருக்காங்க. எப்படி பாருங்க, மற்ற காண்டங்கள் எல்லாம் சின்ன சின்ன காண்டமா கொடுத்துட்டோம் கம்பேரிட்டிவ்லி, யுத்த காண்டம் மாத்திரம் பெருசு. யுத்த காண்டம் மாத்திரம் பெருசு. ஏன்னா அவ்வளவு டெக்னிக்காலிட்டி அதுக்குள்ள இருக்கு, அவ்வளவு டெக்னிக்காலிட்டி இருக்கு, அவ்வளவு சூக்ஷ்மம் அதுல ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கு. மோரோவர் எல்லா துக்கத்துக்கும் காரணமா இருக்கப்பட்ட ஈகோங்கிறது இல்லாம பண்ணக்கூடாது, சுருக்க முடியாது. என்ன ஈகோ தான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி விடுறது. ஈகோ தான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி விடுறது. இப்போ வால்மீகிக்கு வேணுமானா நிறைய சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான இந்த வார்த்தைகளை கொடுத்து க்ளூஸை கொடுத்து வால்மீகி பகவான் இந்த யுத்த கண்டத்தை கொண்டு போவார். அது அழகே தனி. இப்ப இந்த சுகசாரணர் அப்படிங்கிறதுக்கு மாத்திரம் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க. இந்த சுகசாரணர் வந்து ராவணன் கிட்டே இருந்து நேர ராமர் இருக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்து வேவு பார்க்கலாம். அப்ப அவளுமே கடலை தாண்டி வந்திருக்க வித்தவுட் பிஃபோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் பிரிட்ஜ். இந்த சேதுவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இவாளுமே வந்திருக்காளே. அப்ப இந்த சுகன் தான் யாரு? சுக சாரணம் சொன்னாலேயே பார்த்துன்னு அர்த்தம், வழின்னு அர்த்தம். சாரணம் சொன்னா வழி. நம்ம ஒரு பேருமே ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட். அந்த சாரணம் சொன்னாலே வழின்னு அர்த்தம். சுக சாரணம் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலீஜியஸ் பாத் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அப்போ அந்த அவளே இந்த புத்தி மகத்தத்துவம் இருக்கே, மகத்தத்துவமா இருக்கப்பட்ட அந்த புத்திங்கிற அந்த கடல் இருக்கே, அந்த சமுத்திரத்துக்கு மேல ஒரு பாத் மாதிரி போட்டு வரப்பட்டவா. தோஸ் இல்லைன்னா the one which leads you to பகவான் is சுகசாரணா. அதனாலதான் அவளாலதான் ஃபர்ஸ்ட் வர முடியும். அவதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆகணும். அவ வந்து பாக்குறா. அதுல ரெண்டு பேர் இருந்து எடுத்துங்க கதைக்காக. ஒரு ஆச்சரியம் எல்லாம் இங்க உண்டு, ரசம் உண்டு, சமத்காரம் உண்டு இங்க. வந்தா சுகசாரணால் வந்தா. எப்படி வந்தா தெரியுமா? குரங்கு ரூபத்தை போட்டுட்டு வந்தா. குரங்கா வந்தா சுகன். இந்த சுகன் யாருன்னா பாகவதத்துல பார்க்கப்பட்ட சுகன் இல்லை. இந்த சுகன் அதுவுமே ஒரு தத்துவம் அது. ஆனா இந்த சுகர் யாருன்னா, இது ஒரு கதை வருது, ஆனந்த ராமாயணத்துல ஒரு கதை வருது. சொல்றது, இந்த சுகன் வந்து ஒரு வேதிக் பிராமணா இருந்தாங்க, யாக யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வஜ்ரநாபன் அப்படின்னு ஒரு அசுரன் இருந்தாங்க. அந்த வஜ்ரநாபன்கிற அசுரன் இந்த வேதிக் பிராமணனா இருக்கப்பட்ட இந்த சுகனை எப்படியாவது கெடுக்கணும், அவனுடைய தபசை கெடுக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறான். ஸோ அசுரால்னா சொல்லிட்டேன், பேசிக்கலி நாட் டெமன்ஸ் பிசிக்கலி. இந்த கொம்பு கிம்பு இந்த பல்லெல்லாம் இருக்கப்பட்டவர்களே, நம்மளுடைய மெட்டீரியல் மைண்ட் தான் அசுரால். அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் மைண்ட் ரூபத்தில் இருக்கப்பட்ட இந்த அசுரன் இந்த வேதிக் பிராமணனுடைய தபச அனுஷ்டானத்தை கெடுக்கணும்னு பார்க்கறதுல ஆச்சரியம் இல்லை. அது கெடுக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு அகஸ்தியர் வரார். அகஸ்தியர் வரது இந்த வஜ்ரநாபன்கிற அந்த அசுரன் என்ன பண்றான், ஸ்திரீ வேஷம் போட்டு சுகனுடைய இந்த சுகன்கிற அந்த பிராமணனுடைய வைஃப் ஆக இருந்து இந்த அகஸ்தியருக்கு மாம்சத்தை சமைச்சு போடுறான். ஹியூமன் மாம்சத்தை சமைச்சு போட்டான். இது ஹியூமன் இது அகஸ்தியர் இதுலயே வர்றாரு பாருங்க. அப்ப இந்த ஹியூமன் மாம்சம் தான் இது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்ட அகஸ்தியர் சுகனுக்கு சாபம் விடுறாரு, அனுகிரகம் பண்றாருன்னு எடுத்துக்கணும். என்ன பண்றாரா, நீ ராட்சசனா போவாய் அப்படின்னு சொல்றார். ராட்சசனா போவாய்ன்னு சொல்லி அடுத்த மாத்திரத்திலேயே என்ன வாக்கம் இங்க நடக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுட்ட அகஸ்தியர் சொல்றார், ராவணன் கூட சகாயியா இருப்பாய், ராமனுடைய ராமனை பத்தி மெசேஜஸ் ராவணனுக்கு சொல்லி யூ வில் பி கெட் ரிலீவ்டு இப்படின்னு அகஸ்தியர் சொல்லிட்டு போறார். திஸ் இஸ் த பிளெஸிங்ஸ், நாட் சாபம். கர்ஸ் இல்லை, பிளெஸிங்ஸ் தான். இதிகாச புராணங்கள்ல எங்க சாபம் வந்தாலும் எங்க கர்ஸ் வந்தாலும் ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி டேக் இட் அஸ் பிளெஸிங்ஸ். சாபமே கிடையாது. அதுவும் ரிஷி வாக்கிலிருந்து சாபமே வராது.
சாபம் எல்லாம் கொடுக்கறதா சும்மா கதை கட்டுறா, ஏமாத்துறா அவங்கள. ஆமா, அதனால சாபம் இல்லை. அகஸ்தியர் இப்ப இங்க டெக்னிக்காலிட்டி பாருங்க. அகஸ்தியர்னா கும்பமுனி, கும்பகம், பிராணாயாமத்தினுடைய ஹையஸ்ட் தத்துவம் தான் அகஸ்தியர்ங்கிறத எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கிறோம். அப்போ இவன் ஆசுரிக மனசு இருக்குன்னு இல்லையா, அப்ப அந்த ஆசுரிக வாசனை இருக்குங்கிறதுனாலே இந்த பிராணாயாம தத்துவத்தில் இருக்கப்பட்ட இந்த அகஸ்தியருக்கு இவன் அந்த அவனுடைய அந்த அசுரன் பத்னி வேஷத்துல பிரகிருதி ரூபத்துல ஹியூமன் மாம்சத்தை சமைச்சு போடுறான்னா ஜஸ்ட் மெட்டீரியல் நீட்ஸை இவனை கொண்டு பூர்த்தி பண்றதுக்கு பாக்குறா, கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு பாக்குறது இந்த மாம்சம் சமைச்சு போடுறதுல. அதுல அந்த அப்போ மெட்டீரியல் ஆசை எங்கேயோ உட்கார்ந்து இருக்கு, ஒழுங்கு இருக்குங்கிறதுனால தானே இப்படி நடக்கிறது. அகஸ்தியர் சொன்னார், நீ கொஞ்ச நாள் மெட்டீரியல் ரீதியா இரு, ஆனா soon you will be get relieved. இதுதான் நேர ராமன் கிட்ட வரான் சுகன். பட் he is not சாதாரண ஒரு 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 ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர் இல்லை, who is able to lead you to பகவான். ஏன்னா அந்த வேதிக் பிராமணத்துவம் அவன்கிட்ட இருந்திருக்குங்கிறதுனாலேயே அந்த வேதத்தினுடைய ஆதாரத்தால அவனால பகவான் கிட்ட நயிக்கிறதுக்கு முடியறது. அவன் பாக்குறான், குரங்கு ரூபத்தை எடுத்துட்டானா. குரங்கு ரூபத்தை எடுத்துட்ட உடனே இந்த வான்றாளுக்கு இடையில புகுந்தான். வான்றாளுக்கு இடையில புகுந்த உடனே பாருங்க, இதுதான் நான் சொல்றேன், திருப்பியும் சொல்றேன், இங்க குரங்குங்கிறது ஏதோ டக்கான் ரீஜன்ல இருந்து இருக்கப்பட்ட சாதாரண நம்ம பாக்குறோமே அந்த குரங்குன்னு எடுத்துட்டேன்னா நம்ம கதை கெட்டு போயிடும். இத்தனை நாளைக்கு 99 நாள் கேட்டது விட்டு போயிடும். இன்னைக்கு பாருங்க, இது சாதாரண டக்கான் ரீஜன்ல இருந்த குரங்கு இல்லை, இந்த குரங்குகள் எல்லாமே ராம பக்தாள். இன்னொன்னு, இவாள ருத்ரன் தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், ருத்ராஷ்ட கபய ஸ்மதாக அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ராம பக்தா இருக்கக்கூடியதுங்கிறதுனாலேயே இவா இந்த சுகங்கரவன் குரங்கு வேஷத்தை எடுத்துட்டான் அப்படின்னா பக்தன் ஆயிட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் போல. இந்த அது என்ன சொல்லுவா, அதுக்கு ஸ்பை பாக்குறதுக்கு இங்க தேவையில்லையே. அவன் எதுக்கு வந்தான்னா ஸ்பையா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, பக்தன் ஆயிட்டான். அது என்ன அழகா இருக்கு இல்லையா? இந்த ஸ்பைங்கிறதெல்லாம் நம்மளுடைய வேலையக்கம். உணவு பார்க்கறது, அடுத்தாத்துல என்ன காய் கடை வைக்கிறா அப்படின்னு மனப்பிச்சை பார்க்கறதெல்லாம் நம்மளுடைய அல்பமான வேலை. இது எல்லாத்தையும் கொண்டு இதிகாசத்துல திணிக்கப்படாது. அதான் என்ன தெரியுமா, ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் கேட்டுங்கோ பிளீஸ். ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங், இல்லைங்க ஐ எம் பெக்கிங் யூ. இதிகாச புராணத்தை நம்ம ரீதியில வளர்க்காமக்கி நம்ம இதிகாச புராணத்தினோட ரீதியில மாறுறதுக்கு பார்க்கணும். புரியுறதா? அது புரியுறதோ? நம்மளுடைய பிளெயின்ல இதிகாச புராணத்தை கொண்டு வந்துடக்கூடாது. அதை இரவரன்ஸா பண்றது, அதான் மாற பார்க்கணும். உயர்ந்த விஷயத்த சொல்றது உயர பார்க்கணும் இல்லையா? அதானே நீங்க ஆரம்பிச்சேன், அவதாரம் சொன்னாலேயே கீழே இருக்கப்பட்டது மேல உயர்த்தத்துக்கு தான் வந்திருக்காங்க. அப்போ இங்க இடத்துல இந்த சுகன் பக்தனா மாறிட்டான். பக்தனா மாறணும்னாலும் அவ முதல்ல இந்த பக்தால நல்லா பெருமாறுறா. அதெல்லாம் ஒரு ரசம். குரங்கள் சேட்டை எல்லாம் பண்றதுன்னு கதையா பாக்குறது ஒரு ரசம். அல்ல அடிச்சு குத்தி பிராண்டி இருக்கட்டுமே. பிராண்டான்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இந்த இது உண்டு, முத்திரை போடுறதுன்னு. அதை பண்ணிட்டா விஷயம் போல. நமக்கு தான் வழியா இல்லை இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு. that too in positive way. ராமர் பார்த்தார், என்ன எங்க சண்டை கேட்டார். இந்த மாதிரி ராவணன் கிட்டே இருந்து வந்திருக்காங்க. விபீஷணனுக்கு என்னவோ அதுதான் அவனுக்கு சுவாகதம். விபீஷணனுக்கு என்னவோ என்ன ட்ரீட்மெண்டோ அதே தான் ராவணன் கிட்டே இருந்து யாரு வந்தாலும், மோரோவர் ஆல் தி அபவ், ராவணனே வந்தாலும் சுவாகதம் தான். இங்க யாரையும் நிறுத்துறது கிடையாது. வாங்கோ 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 வாங்கோ. இதுதான், இது பகவான் கிட்ட மாத்திரம் தான் என்ன நடக்கும். உடனே என்னத்துக்கு வந்தாலும் கேட்டான், இல்லை இது எல்லாத்தையும் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு வர சொன்னா. அதனால என்ன, யாரெல்லாம் இந்த சுகனுக்கு அபயம் கொடுத்தார் ராமர், அபயம் கொடுத்துட்டு சொல்றா, யாரெல்லாம் இது அடிச்சேளோ 2 பேர் இருக்கா குரங்கிலேயே, அவளையே விட்டு நல்லா சுத்தி காட்டணும், அனுப்பி விட்டுருங்க. எல்லாம் பார்த்தாச்சா, கண்ணால பார்த்தாச்சு, திருப்தியாச்சா, பரம திருப்தியாச்சு. நீ உன்னோட வேலையை பார்க்கலாமா, டன் ஓகே. சீக்கிரம் ராவணன் கிட்ட எங்கிட்ட வர சொல்லு, நான் காத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லு ராமன். இதெல்லாம் என்னுடைய ஏதோ இமேஜினேஷன் இல்லை, அப்படிதான் நீங்க வாக்குகளே வருது. உடனே சுக்ரீவன் கொஞ்சம் தூது சொல்லி விடுறான் ராவணன் கிட்ட, போய் இப்படி இப்படி சொல்லு அப்படின்னு சுக்ரீவன் கொஞ்சம் சொல்லி விடுறது.
நேர ராவணன் கிட்ட வந்து சொல்றா, விபீஷணன் ராமன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ரெங்காக்கு ராஜா ஆக்கியாச்சு, இனி என்ன ஆகும் தெரியாது. விபீஷணனுக்கு இப்படி பகவான் கருணை கொடுத்துட்டார், கருணை பண்ணிட்டார். 3 நாள் ஆச்சு. ராமன் சாபம் எடுத்துட்டு வர சொன்னார், சமுத்திரத்தை பத்தை அடிச்சு போடுறேன் அப்படின்னா. இது எல்லாமே உபனிஷத் விஷயம் தான், சாதாரண லௌகிக விஷயம் இல்லை. சேது அப்படிங்கிறதே சேது நிர்மாணம் பண்ண ஆரம்பிக்க போறான். சாகரத்தை அப்படி வர்ணிக்கிறார். ராமன் எப்படி நிற்கிறாருன்னா சரபாணியா நிற்கிறார். உடனே சரபாணியா நிற்கப்பட்ட ராமனை பார்த்த உடனே சமுத்திரம் என்ன பண்ணி எடுத்துருந்தான், ஒரு புருஷாக்காரம் எடுத்துட்டு வந்துதான், ஒரு புருஷ ரூபம் எடுத்துட்டு வந்தது. இந்த புருஷ ரூபம் எடுத்துட்டு வந்து ராமன் முன்னாடி கைகூப்பிட்டு சமுத்திரம் நிற்கிறது. அதுதான் அதனுடைய சுபாவம். இதுதான் இதனுடைய சுபாவம் தான். புத்தி தத்துவம் பரமாத்ம தத்துவத்தை அடிபணிஞ்சுதான் நிற்குங்கிறது தான் அதனுடைய சுபாவம். சமுத்திரங்கப்பட்ட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலெக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிலோ த எட்டர்னல் பீயிங், இல்லாட்டினா அந்த எட்டர்னல் பிளிஸ். அந்த எட்டர்னல் பிளிஸ்ஸா இருக்கப்பட்ட அந்த ராமன் முன்னாடி புத்தி தத்துவம் கைகூப்பி நிற்கிறது. உடனே ராமன் சொல்றார், இதை தாண்டி போனோம் எங்களுக்கு. உடனே அது சொல்றது, நீ போட்ட நியமத்தை நீயே மாத்த முடியாதே. நாங்கள்லாம் எங்களெல்லாம் சிருஷ்டிக்கிறதே ஜடமா தானே சிருஷ்டிச்சேன். ஒரு வார்த்தையும் சொல்றேனே, நீ என்ன பண்ணுவேன்னு தெரிய மாட்டேங்கிறா இருக்கு. சீரியஸ்லி ஓரோ வார்த்தையும் இருக்கு பாருங்க, ஆழ்ந்து அனுபவிச்சு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய வார்த்தையா இருக்கு. ஜடமா சிருஷ்டிச்சாங்கிறார். ஜடம்னா உயிர் இல்லாததுன்னு அர்த்தம். புருஷங்கிற தத்துவத்தை தவிர்த்து மீதி எல்லாமே ஜடம்தான், பிரகிருதி எல்லாமே ஜடம்தான். புருஷன் மாத்திரம்தான் சைதன்யம். அதனாலதான் உபனிஷத் சொல்லித்து இது எல்லாமே சிருஷ்டி ஆச்சு. இந்த சமுத்திரம், இந்த புத்தி, அதாவது தேடிக்கு சொன்னேனே, மகத்திலிருந்து இல்லாட்டா அவ்வியக்தத்திலிருந்து மகத்து, மகத்திலிருந்து அகங்காரம், அகங்காரமே 3ஆ விடுபட்டது. அதுல இருந்து கரச்சரணாதி அவயங்கள் ராஜசிக அகங்காரத்திலிருந்து வந்தது. தாமசிக அகங்காரத்திலிருந்து பஞ்சபூதங்களும் பல தன்மாத்திரைகளும் வந்தது. சாத்விக அகங்காரத்திலிருந்து தேவாள் வந்தா, மனசு வந்தது, புத்தி வந்தது, சித்தம் வந்தது. இதெல்லாம் அதுல இருந்து உருவெடுத்து வந்தது சாத்விகத்திலிருந்துங்கிறத. இந்த அவ்வியக்தத்திலிருந்து பிரகிருத்தியிலிருந்து எல்லாமே ஜடம் தான். புருஷன் மாத்திரம் தான் சைதன்யம். ஜஸ்ட் இங்க எல்லாத்தையும் லைட் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் கொடுக்காம இருந்தா அது கத்துமோ சுவிட்ச் போட்டா புரியறது இல்லையா? எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் எல்லாத்தையும் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் கொடுக்கல, எப்படி லைட் எல்லாம் கத்தும், ஆன் ஆகும், ஃபேன் எப்படி கறங்கும்? அப்ப அந்த லைட் பிரவேசிக்கிற மாதிரி ததேவ அனுப்ராவிசது ததனு பிரவிஷ்யா அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. அப்படி அதுக்குள்ள அது பிரவேசிச்சது. அது பிரவேசிச்சு அந்த சைதன்ய ரூபத்துலதான், அந்த சைதன்யத்தாலதான் எல்லாம் இயங்குறதுங்கிறத இங்க சமுத்திரம் கேட்கறது. நீயே எங்களுக்குள்ள இயங்கக்கூடிய சைதன்யமா இருந்துட்டு நீயே இதனுடைய சுபாவத்தை மாற்றத்துக்கு பார்க்கலாமா? பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் எடுக்கிறதே ஆச்சாரியால் சொல்றது இதுதான். சமுத்திரம் இங்க ராமன் கிட்ட கேட்கறது, இப்படி பார்த்து பாருங்க, நீயே அத்தியாசம் பண்ணலாமா? அத்தியாசம்னா சூப்பர் இம்போசிங். சூப்பர் இம்போசிங் நீயே பண்றதுக்கு ശ്രമിக்கலாமா? ஏன்னா சாதாரண அஜ்ஞானி தான் இந்த சூப்பர் இம்போசிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, சைதன்யம்னு ஒண்ணு, ஜடம்னு ஒண்ணு. இப்ப ஜடம்ங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுட்டு இல்லையா? அதாவது அச்சேதனமா இருக்கக்கூடியதுக்கு, ஜீவன் இல்லாததுக்கு ஜடம்னு பேரு, ஜீவனுக்கு சைதன்யம்னு பேரு. இந்த ஜீவன் சரீரத்துல இருக்குங்கிறதுனாலதான் சரீரம் சேதன மாதிரி இருக்கே ஒழிய வாஸ்தவத்துல சரீரமும் ஜடம் தான். அப்படி சரீரம் ஜடம்னு இருக்கிறத நம்ம அத்தியாசம் இந்த சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எப்படின்னா, சரீரம் தான் பிரவர்த்திக்கிறது அப்படின்னு ஜடத்தினுடைய குவாலிட்டிய, ஜடத்தினுடைய கேரக்டரை இப்படி சொல்லுங்க. அதாவது சைதன்யத்தினுடைய கேரக்டரை ஜடத்துக்கு போட்டு, ஜடத்தினுடைய கேரக்டரை சைதன்யத்துக்கு போட பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் ஆரம்பம். அத்வைத சம்பிரதாயம் ஆதிசங்கராச்சாரியா அஸ்மத் பிரத்யேக கோச்சர விஷய விஷயினோஹோ அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறத சைதன்யத்தினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஜடத்துல பாக்குறோம், ஜடத்தினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சைதன்யத்துல பாக்குறோம். இது ராமன் கிட்ட சமுத்திரம் கேட்கறது, ஹவு டேர் யூ கேன் டூ திஸ்? நீ எப்படி பண்றதுக்கு தைரியப்படலாமா? நீ எப்படி அத்தியாசம் பண்றாய்? நாங்கள் எல்லாருமே உன்னுடைய கட்டளையில தான் இருக்கோம். நீ போட்ட ரூல்ல அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கோம். இது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மிஞ்சி போயிடுத்தோம்னா சரியாகாது. அதனால ராமா, என் மேல பாலம் கட்டுறதுக்கு பாலம் கட்டினா நான் தாங்கிக்கிறேன்.
என் மேல பாலம் கட்டினா நான் தாங்கிக்கிறேன். உங்க கூட இருக்கக்கூடிய விஸ்வகர்மாவனுடைய அம்சமா இருக்கிற நலனால பாலம் கட்டுறதுக்கு முடியும். ப்ளீஸ் ஆஸ்க் ஹிம் டு டூ தட். நல் அப்படிங்கிற ரூட்டே, நல்லுங்கிறது ஒரு ரூட், வேர்ச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா தமிழ்ல, ரூட். நல் அப்படிங்கிற ரூட்டே பந்தன வேகயோகோ. பந்தனம் நல் அப்படின்னாலே பந்தனம் பண்றது, பிரிட்ஜ் பண்றது நல்ங்கிற சப்தமே. அவனும் விஸ்வகர்மாவனுடைய அம்சம் சொல்றது. திருப்பி சொல்றேன், அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன், எகைன் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் தட். இந்த விஸ்வகர்மான்னு உடனே ஒரு சிவில் இன்ஜினியரோ ஒரு கார்பெண்டரோ நினைச்சுக்காதீங்க. தேவலோகத்தில் இருக்கப்பட்ட ஒரு கார்பெண்டர் சுத்தியிலும் கைமா வச்சுட்டு இருக்காருன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. விஸ்வம் அப்படின்னு சொன்னாலேயே இப்ப நம்ம இதனால சொல்லிட்டு இருக்கப்பட்ட அந்த 24 தத்துவம் இருக்கே, அதுதான் விஸ்வம், இந்த ஹோல் விஸ்வம். அந்த விஸ்வத்தை சிருஷ்டி பண்ணினவன் விஸ்வகர்மான்னு பேரு, வேற யாரும் இல்லை, சாட்சாத் ஈஸ்வரனே. அதனாலதான் இதுக்கு ராமசேதுன்னு பேரு வந்தது. நல்ல சேது தானே சொல்லியிருக்கணும். அப்போ அந்த விஸ்வகர்மானுடைய அம்சமான அந்த நலனால பாலம் கட்டப்படுறது. பாலம் கட்ட ஆரம்பிச்சான். அகம் சேதும் கரிஷ்யாமி விஸ்தீர்ணே மகராலயே. 100 யோஜனை தூரத்துல நான் பாலம் கட்டியுள்ளேன். 100 யோஜனை தூரம், 10 யோஜனை பிரெட்த், லெங்த் அண்ட் பிரெட்த் கனெக்ஷன் இருக்கு, ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்கு. மேலும் இந்த பாலத்தை நான் உங்களுக்கு கதையாவே கொஞ்சம் மேல போறேன். ஒண்ணு, இந்த கையில தனுசு வச்சுட்டு இருந்தாரு, வில்லு வச்சுட்டு இருந்தாரு இல்லையா ராமர், இதை வத்த அடிக்கிறதுக்கு ராமர் சொல்றார், என்னுடைய கையில இருக்கப்பட்ட இந்த வில்லு இருக்கு, அம்பு இருக்கே, இது மோகமாகாது, மீன்ஸ் வேஸ்ட் ஆயிடாது, வேஸ்ட் ஆகப்படாது, இது எங்க போடலாம் அப்படிங்கறத நீயே சொல்லு அப்படிங்கிறார். ஒண்ணு சாகரமே வழி சொல்றது, உத்தரேணாவகாசோஸ்தி கஷ்டித் புண்ணியதரோ மம துருமகுல்ய இதி க்யாதஹ லோகே க்யாதோ யதா பவான். ராமா, உத்தரப்பிரதேசத்துல, என்னுடைய உத்தரப்பிரதேசத்துல ஆபீர பிரமுகா பாபாஹ பிபந்தி சலிலம் மம தைர்ன தத் ஸ்பர்ஷனம் பாபம் சயேகம் பாபகர்மபிஹி அமோகம் கிரியதாம் ராம அயம் தத்ர சரோத்தமஹ. ராமா, உத்தரப்பிரதேசத்துல இதெல்லாம் சாதாரணமா உடனே பெங்கால் கிங்கால் இதெல்லாம் எடுத்து விடக்கூடாது. அதுக்காக நான் இவ்வளவு சொல்றேன். உத்தரமான பிரதேசம், அதாவது புத்தி தத்துவத்தினுடைய உத்தரமான ஸ்தித்தலத்தில ராட்சச பாபிகள் பாப்பாகாங்கிறார். ஆபீர பிரமுகாக பாப்பாக, ஆபீஹி அப்படிங்கிற பாபிகளால என்னுடைய இந்த கடலை, இந்த துமகூல்யம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க அவ ரொம்ப போட்டு படுத்தி எடுக்கிறா. ஆபீர பிரமுகா ரொம்ப படுத்துறா. இந்த சரம் இருக்கே அங்க நிக்ஷேபிச்சுடு அப்படிங்கிறார். எங்கேயோ கதையா இது, அட்லஸ் வச்சே பாருங்க. ஃபார் டைம் பீயிங் இங்க இருக்கு ராமேஸ்வரம், இங்க இருக்கு ராமேஸ்வரம், அங்க இருக்கு துருமகுல்யம்ங்கிற இடம் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு பக்கத்துல. அப்படின்னா இப்போ இங்க இருந்து ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து பானத்தை உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போட்ட ராமரால சமுத்திர கரையில நின்றுட்டு ராவணன் மேல பானத்தை போட முடியுமா, முடியாதா? அது விட்டிங் நீ. இது எதுக்கு தான் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, திருப்பி அதுதான், வெறும் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டா பார்க்காதீங்க. அதுக்குதான் இவ்வளவு சொல்றேன். அது புரிய வரத்த என்ன, என்னோட தாபப்பே நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது புரிஞ்சு வரத்த பகவானால் புரிய வைக்கிறான், கரெக்டது. புரிஞ்சு வரத்த திருப்பியும் இந்த அதை கீர்த்தனமாவே பார்த்துட்டு இருக்கிற பார்க்கறத சங்கடம் வருது, விஷமம் வருது. அதுல இன்னும் எல்லாத்துக்கும் மேல என்னன்னா, நான் இதை விட்டு வெளியில வரமாட்டேன் அப்படின்னு அதுல வேற ஒரு ரிஜிட்னஸ், ஒரு அடமன்சி. எனக்கு இந்த கதை தான் வேணும், இந்த கதை தான் உண்மை இப்படின்னு அதே பிடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு அடமன்சி, டிட்டர்மினேஷன் இல்லை. இது அடமன்ங்கிறது நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல உள்ள வார்த்தையாக்கும். அப்போ
ஏன் உத்தரப்பிரதேசத்துல இதை விடுறேன் அப்படிங்கிறாரே அப்படின்னா புத்தியினுடைய உத்தரத்தலத்துல யார் இருக்கான்னா பாபிகள்னு சொல்றான். ஆனா இந்த இடத்துல பாபிகள் தான் நம்ம சின்னர்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. பாபம் பண்ணவான்னு இல்லையே அர்த்தம். பகவத் தத்துவத்து பாபம்னா அப்ப என்ன தெரியுமா? இல்ல ஜென்மாந்திர பாபம் அப்படிதான் சொல்லுவா. யாரும் பாபியும் இல்லை, யாரும் புண்ணியவனும் இல்லை. என்னுடைய அபிப்பிராயத்துல பாபிங்கிற அந்த எண்ணம் தான் தன்னை பாபி ஆக்குறது. இல்ல எல்லாத்துக்கும் மேல பாவத்தை பத்தி உண்டான எண்ணமே பாபி ஆக்கிடுறது. பாபின்னா என்னன்னா வாஸ்தவத்துல ஹூ இஸ் பாபி, ஹூ இஸ் தி சின்னர் அப்படின்னு கேட்டா, யாரு ஈஸ்வரனை மறந்திருக்காரோ அவன் தான் பாபி. யாரு பகவான மறந்திருக்கானோ அவன் தான் பாபி. அப்போ அந்த உத்தரப்பிரதேசத்துலங்கிறத புத்தி உயர்ந்து போகக்கூடிய சமயத்துல, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது உயர்ந்து போகக்கூடிய சமயத்துல சில கர்மாக்கள் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனுடைய புண்ணிய பலனாக நமக்கு அந்த சித்திகளால அது அந்த நம்மளுடைய அந்த பாத்து வந்து அந்த டைவர்ஷன் எடுத்து போகுமே, அந்த டைவர்ஸ் ஆகிய போகப்பட்ட அந்த ஸ்திதிக்கு தான் இந்த பாபம்ங்கிறா. அந்த இடத்துல ராமனுடைய பானத்தை போடுவோம்னு இந்த சமுத்திரராஜனை சொல்ல என்ன, இது வந்து சமுத்திரம் ராமனை பண்ணக்கூடிய சரணாகதி எடுத்துங்கோ. உங்களுக்கு புரியறத நான் சொல்லிட்டு வருது. சமுத்திரம் ராமனை பண்ணக்கூடிய சரணாகதி. சமுத்திரம்னா நாட் கடல், சி, ஓஷன் ஒண்ணும் அல்ல. சமுத்திரம்ங்கிறது பியூர் புத்தி, ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ். அது ராமன் கிட்ட சரணாகதி பண்றது. இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பார்த்து மாறி போயிடப்படாதே. அங்க கொஞ்சம் புண்ணிய கர்மங்கள் அவசேஷிச்சு மிச்சப்பட்டிருக்கு. அந்த புண்ணிய கர்மங்கள் எல்லாம் அவனுடைய பானத்தால நீயே ஸ்வீகரிச்சுக்கோ ராமா அப்படின்னு அந்த பானத்தை அதுல போட சொல்றான் சமுத்திரராஜன். ராமரோ பானத்தை போட்டார். அந்த பானம் அமோகமாச்சு, கடலும் அமோகமாச்சு. நலன் சேதுவை கட்ட ஆரம்பிச்சான். வானத்திலிருந்து கல்லுகள் மண்ணுகள் அது இது எல்லா இடத்துல வரப்பட்டது, மரத்த இடத்துல வந்தது எல்லாம் ஆச்சு. 5 நாள் ஆச்சான் பாலம் கட்டுறதுக்கு. It took 5 days. ஒவ்வொன்றுக்கும் சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு. திருப்பியும் சொல்றேன், பாலம் 5 நாள்ல கட்டினான். 5 நாளும் பிரதானம் தான். கணக்கு சொல்றார் வால்மீகி பகவான். உங்களுக்கே புரியும். ரெகுலரா கேட்கிறவளுக்கு நான் சொல்றேன், இந்த யோஜனையினுடைய கணக்கு வச்சு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அதுவே காட்டு தெரியும். இனிமேல நீங்க ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணலாம், அதுவே உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் நாள் 14 யோஜனை கட்டினாலாம். எங்கேயாவது கனெக்ஷன் ஆச்சா? செகண்ட் நாள் 20 யோஜனை கட்டினாலாம். கூட்டிங்கோ, சைடு பை சைடா கூட்டிங்கோ, 100 யோஜனை இருக்கு. தேர்ட் நாள் 21 யோஜனை கட்டினாள். ஃபோர்த் டே 22 யோஜனை கட்டினாள். ஃபிஃப்த் டே 23 யோஜனை கட்டினாள். 100 வந்துதா? இந்த பாலம்னா என்ன? இந்த யோஜனை கணக்கு எதை சொல்றது? வால்மீகி இருக்காரு, அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். பால கட்டுறதுல கூட சொல்றது பாலத்தை பிரணவம் தான் எல்லா மந்திரத்துக்கும் பாலமா இருக்கு அப்படிங்கிறது. அப்போ இந்த பாலம்ங்கிறது நத்திங் அதர் தன் பிரணவம். ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் எடுத்துக்காதீங்க, அது மாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்காதீங்க. இல்லையே ராமேஸ்வரத்துல பாலம் இருக்கே, இங்க சொல்றது 100 யோஜனை சொல்றா. 100 யோஜனைன்னா கிட்டத்தட்ட 8800 மைல்ஸ். 1 mile is equal to 1.7 approximately 1.67 kilometers. அப்ப 8800 miles into 1.67 பார்த்தேன்னா it will come around எத்தனை வரும்? 12,000 kilometers வரும். ராமேஸ்வரத்துக்கும் சிலோனுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இப்ப எவ்வளவு இருக்கு? hardly 200 kilometers. hardly, இல்லையா? அப்ப சொல்லுவா அது கலியுகம் இல்லையா, இது திரேதாயுகம் இல்லையா? பூமி சுருங்கெடுத்து ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லை. சைலன்ஸ் தான் இங்க பெஸ்ட் மெடிசின். அப்படி இல்லை, ஒன்னும் பூமி ஒன்னும் சுருங்கலை, மனசுதான் சுருங்கிறது. 14 யோஜனை அப்படிங்கிறதையே ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த பிரணவம் சொல்லிட்டேனா, இந்த பிரணவம் வந்து
5 சிலபல்ஸால கனெக்ட் ஆயிருக்கு. முதல் நாளைக்கு எங்கேயோ சொன்னேன், நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு, எங்கேயோ சொல்லியிருக்கேன். அ உ ம நாத பிந்து, இது 5ஆல கனெக்ட் ஆயிருக்கு பிரணவம்ங்கிறது. நாத பிந்து அ உ ம, இதுதான் பிரணவம். அந்த 5 நாள் ஃபர்ஸ்ட் டே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். எல்லாமே ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துங்கோ, இந்த டேஸை பூரா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துங்கோ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 14 இஸ் கெட்டிங் பியூரிஃபைட். 14 10 கர்மேந்திரியம், 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியம், 5 அந்த கரணம் ஃபர்ஸ்ட் பியூரிஃபை ஆகிறது. செகண்ட், இந்த இந்த 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியம், பஞ்சபூதங்கள், பஞ்ச தன்மாத்திரா எசன்ஸ் 20, அது பியூரிஃபை ஆகிறது. பிரணவம் அதுக்குள்ள இறங்குறது, பிரணவத்தினுடைய பலன் அதுக்குள்ள இறங்குறது. தேர்ட் டே இந்த 20 சொல்லிட்டேன் இல்லையா, 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியம், 5 பஞ்சபூதங்கள், பஞ்ச தன்மாத்திரைகள், அதோட கூட சேர்ந்து மனசு மாத்திரம் எடுத்து செப்பரேட்டா எடுத்து வச்சு அனலைஸ் பண்ணி பியூரிஃபை பண்றது ஃபர்ஸ்ட் டே. தேர்ட் டே. ஃபோர்த் டே சேம் அதே 20 பிளஸ் அது அந்த 20, அதாவது இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னலா இருக்கப்பட்டதாக இந்த 20. இந்த 4ங்கிறது அந்த கரணம் சொல்றோம், இன்டர்னலா இருக்கப்பட்டது. ஒன்னோட சொல்றேன், பஞ்ச கர்மேந்திரியம், பஞ்ச ஞானேந்திரியம், 5 பூதங்கள், 5 எசன்ஸ், இதுங்கிறது எக்ஸ்டர்னலா இருக்காது. மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்ங்கிறது இன்டர்னலா இருக்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 டேஸ்ல என்ன பண்றா, நம்ம கூடயே இருக்கப்பட்ட 5 தன்மாத்திரைகள் இருக்கே, நம்மளுடையதாக இருக்கப்பட்ட 5 பூதங்களும், நம்மளோடதாக இருக்கப்பட்ட 5 இந்திரியங்களும், 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியங்கள், 10 இந்திரியங்கள் இருக்கே. இந்த 10 இந்திரியத்தையும் அந்த கரணத்தையும் மாத்திரம் கனெக்ட் பண்ணி இது ஒரு பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் மாதிரி இப்படி போட்டு 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 போறது. அப்போ அது அந்த 5 அந்த 10 இந்திரியங்களும் எடுத்து அந்த கரணங்களையும் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். செகண்ட் ஸ்டெப்ல இந்த 10 எக்ஸ்டர்னலா இருக்கப்பட்ட, இன்னும் நம்மளை விட்டு ரொம்ப எக்ஸ்டர்னலா இருக்கப்பட்ட பஞ்சபூதங்களையும் அதனுடைய எசன்ஸையும் எடுத்து பியூரிஃபை பண்றது. இது 20 ஆயிடுத்து இல்லையா. அடுத்தது இந்த 20 வச்சுண்டு ஓரோரோ அந்த கரணங்களே எடுத்துக்கிறா. ஃபர்ஸ்ட் 21 அப்படிங்கிறத இந்த 20 பிளஸ் மனசு. செகண்ட், அதாவது ஃபோர்த் டே 22 யோஜனை சொன்னா இந்த 20 பிளஸ் மனசு பிளஸ் புத்தி. அடுத்தது 23 சொன்னா 23ஆம் தத்துவம் தான் அகங்கார தத்துவம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்போ இந்த 20 மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் அப்படிங்கிற அந்த 23 சேர்த்து மகத்துவம் தனியா இருக்கு. மகத்துவம் தனியா இருக்குன்னா மகத்துவம் என்னவா இருக்கு, அந்த கடலாவே இருக்கிறது மகத்தத்துவம், மகோததி. புரியுறதா? என்னவது சம்திங் இஸ் தேர்னாவது புரியுறதா? இப்போதைக்கு அது போரும். மகோததியே 24வது அந்த மகத்தத்துவமா இருக்கிற அந்த மகோததி, அது அச்சா கடல் பண்ணியாச்சு, பாலம் பண்ணியாச்சு, வச்சுங்க. இதுக்கெல்லாம் இது இனிமேல வச்சுட முடியாது. தாண்டி போறா. ஃபர்ஸ்ட் டே தாண்டி போய் ராமர் சுவேல பர்வதத்தில் மேலே அங்கிருந்து பார்க்கிறான். உன்னை இந்த ராவணன் என்ன பண்றான், ஒரு பொய்யான ஒரு ராமனுடைய உருவத்தை பண்ணி சீதைக்கு இந்த வித்யுத் ஜிஹ்வாங்கிற ஒரு மாயாவியை வச்சுண்டு பொய்யான ஒரு ராமனுடைய உருவத்தை பண்ணி ராவணன் சீதை கையில கொண்டு காண்பிச்சு சொல்றான், ராமன் பார்த்தியா, ராமனை கொன்னாச்சு, இது பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுவும் பொய்யான ஒரு ராமன், பொய்யான ஒரு கோதண்டம் கூட, ராமனே இல்லாம பண்ணியாச்சு சீதை, இனி உனக்கு வேற வழியே கிடையாதுன்னு ராவணன் போய் சொல்றான். இந்த சமயத்துல பிரகஸ்தங்கிறவன் என்ன பண்ணிட்டான் தெரியுமா, நேரம் ஓடி ராவணன் கிட்ட வந்து, என்ன ராவணா இங்க இருக்காய், உனக்காக அங்க எல்லாரும் மந்திராலோசனைக்கு காத்துட்டு இருக்காள, நீ வரலையா, ராமர் கூட யுத்தம் பண்றதுக்கு மந்திராலோசனை பண்ணிட்டு இருக்காள, நீ வரலையா கேட்டோன்னு அந்த புட்டு ஒடி புட்டு கொடுத்து. இது மாயங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு, ஆனா சீதை ரொம்ப புலம்பரா அழறா, சீதை கூட சரமா அப்படிங்கிற இந்த விபீஷணனுடைய பெண் இருக்கா, அவள் வந்து சீதையை சமாதானப்படுத்துறா, ஆறுதல் கொடுக்குறான். அப்படின்னு ராவணன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்ப பாரு அங்க மந்திராலோசனை பண்ணிட்டு இருக்கா, சத்தியமா சொல்றேன் சீதை, ராமன் இங்க வருவான், ராவணனை இல்லம் பண்ணுவார், லங்கா பூரா ராமர் வந்து பிரம்மமயமா பண்ணுவார் பண்ணி நீ அந்த ராவனுடைய மடியில உட்காருவாய், மாலையில சாஞ்சு
அழுவாய், இங்க நடந்தது எல்லாத்தையும் அவன்கிட்ட சொல்லுவாய், ஆறுதல கவலைப்படாதே அப்படின்னு ஆறுதல் கொடுக்குறா சரமா. உடனே சரமா கிட்ட சீதை கேட்கறா, உன்னால போய் பார்த்துட்டு வர முடியுமா? நான் தைரியமா போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன், அதை பத்தி இல்லை, ஆனா நான் சொல்றது நீ நம்ப மாட்டேங்கிறியான்னு ஒரு சக்கி கான்வர்சேஷன் இங்க நடக்கிறது. சரமா சமாதானப்படுத்தினா சீதையை. சரமா சமாதானப்படுத்தி சீதை கொஞ்சம் சமாதானம் ஆனா உடனே அங்க திரும்பவும் அவ ராமர் சுவேல பர்வதம் அப்படிங்கிற அந்த சுவேல பர்வதத்து மேல வந்து உட்காந்து லங்காவை பூரா வீக்ஷணம் பண்றான், பாக்குறான். லங்காவை பூரா ராமன் பார்க்கக்கூடிய வேளையில அழகா இருக்கு லங்கா, ரம்யமா இருக்கு. இங்கேருந்து நேர பாக்குறான் சுக்ரீவன். சுக்ரீவன் இங்கேருந்து நேர பாக்குறத சுக்ரீவனுக்கு ராவணன் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறது தெரியாது, ராவணனுடைய கொட்டாரம் தெரியாது, ராவணன் இருக்கக்கூடிய இடம் தெரியாது. ராவணனை பார்க்கறான். ராவணனை பார்த்த உடனே கோபம் வந்துருச்சு சுக்ரீவனுக்கு. ராமன், சுக்ரீவன், லக்ஷ்மணன் இவ எல்லாருமா சேர்ந்து உட்கார்ந்து தான் சுவேல பர்வதத்தை சேர்ந்து நின்று சுவேல பர்வதத்தின் மேலேருந்து லங்காவை பார்த்துட்டு இருக்கா ராத்திரி வேளையில. இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறத திடீர்னு பார்த்தா ஏதோ நாங்க குபீர்னு பறந்து போனது பாக்குறாரு ராமர். இது என்னது பறந்து போச்சுன்னு பார்த்தா அங்க போய் அங்கிருந்து உத்து பாக்குறா சுக்ரீவன் பறந்து போய் ராவணன் கூட சண்டை போடுறான். ராவணன் கூட போட்டு முதல் ஃபைட் இது, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் இது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது. எதுனா சுக்ரீவனும் ராவணனும் கூட தொந்த யுத்தம் பண்றாளாம், பிடிச்சுக்கிறா அப்படி. உடனே ராமனுக்கு பயம் வந்துருத்தும். இதுக்குன்னா சுக்ரீவனுக்கு எதுவும் ஆயிடப்படாதேன்னு சுக்ரீவன் அங்கேருந்து அடிச்சு கிடிச்சு ராவணனுடைய கிரீடத்தை எடுத்துட்டு ஓடி சாடி பறந்து ராமர் முன்னாடி கால் கீழே இந்த கிரீடத்தை கொண்டு வச்சார். ராவன் கேட்டார், ஏன் சுக்ரீவாதி இப்படி பண்ண? உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் சீதா கூட இருந்துட்டு என்ன பிரயோஜனம்? நான் சீதையை காப்பாத்திட்டு என்ன பிரயோஜனம்? கிம் காரியம் சீதையாம லக்ஷ்மணன் கூட இருக்கான்றதால என்ன பிரயோஜனம்? இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான சுகத்தை எழுந்துட மாட்டேனா, நீ ஏன் இப்படி பண்ணேன்னா? உடனே சுக்ரீவன் சொல்றான், இதுதான் ராம பக்தன், ராம ஹிருதயம் தெரிஞ்சவன். பிரபோ, கடற்கரையில வச்சு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு, நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ண ஒரு ராஜா, பட்டாபிஷேகம் பண்ண ஒரு ராஜாக்கு என்னெல்ல இருக்கணுங்கிறது எனக்கு தானே தெரியும். பட்டாபிஷேகம் பண்ண ராஜா கிரீடம் இல்லாம இருக்கக்கூடாது. பட்டாபிஷேகம் லங்கா பட்டாபிஷேகம் விபீஷனுக்கு பண்ணியாச்சுன்னா கிரீடம் ராவணன் தலையில் இருந்தா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு கிரீடத்தை எடுக்கிறதுக்கு தான் நான் போனேன் அப்படின்னு நேர கிரீடத்தை எடுத்துட்டு ராமன் சரணத்துல வைக்க லக்ஷ்மணன் கையால விபீஷணனுக்கு அந்த கிரீடம் சார்த்தப்பட்டது. ஏன் இது ஃபர்ஸ்ட் சுக்ரீவன் ஏன் போறான்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்படித்தான் போக முடியும். ஏன்னா பகவானை அடையறதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு சாதன சதுஷ்டயத்துல சொல்றதே விவேகம். அந்த விவேகம் தான் சுக்ரீவன். அவதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் பண்ணிக்க முடியும். விவேகம் தானே சுக்ரீவன் சொல்றோம், ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். சுக்ரீவனாலதான் அந்த சுக்ரீவன் கூட இருக்கப்பட்ட அந்த இன்ட்ராக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் விவேகத்தோட கூட தான் முதல்ல அடி எடுத்து வைக்கிறதே விவேகத்தோட இருக்கணும். ரேஷனல், அதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில இந்த ரேஷனலிசம் ரொம்ப தேவை. அதுவும் விவேகம். அந்த அடுத்த பார்த்துட்டு இருக்கா ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கு. ராவணன் 4 இடத்துல 4 ராட்சசால போடுறான், பார்த்துக்கோ அப்படின்னு 4 இடத்துல 4 ராட்சசால போட்டு வடக்கு திக்கில உத்தர கோபுரத்துல சுயம் ராவணனே நிற்கிறான். உடனே பாக்குறா யுத்தம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் தெரியல. அங்கதனை தூது விடுறான். அங்கதனை தூது விட்டா அங்கதன் போய் பேசுறான். ராவணன் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். கம்பராமாயணத்துல இருந்து அழகான ஒரு இடம் சொன்னா இந்த இடத்துல. நீ எந்த ராவணன்னு கேட்டானா அங்கதன். நீ அந்த ராவணன் தானோ அப்படின்னு கேட்கிறான் அங்கதன். எந்த ராவணன் தான்? சின்ன வயசுல என் தூளிக்கு மேல பம்பரமா கட்டின்னு இருந்ததே அந்த ராவணன் தானோ நீன்னு கேட்டாங்க. வாலிய அட்டாக் பண்றதுக்குன்னு வந்தான் ராவணன். வாலி சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருந்த வாலிய டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்கு, டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்னு வாலி என்ன பண்ணிட்டான், இந்த ராவணனை 10 தலையும் 20 கையுமா இருக்கப்பட்ட ராவணனை வாலாலேயே கட்டி வச்சுட்டான். வாலாலேயே கட்டி வச்சதாலேயே வாலின்னு. அது இன்னொன்னு அழகுன்னு தெரியுமோ, ஹனுமானை வந்து ராவணன் ஃபர்ஸ்டா பாக்குறத கம்பராமாயணத்தை இது இந்த ரசமெல்லாம் சொல்லுறது. ஃபர்ஸ்டா பாக்குறத ஹனுமானை பார்த்து நீ வாலியோன்னு கேட்கிறான் ராவணன். உடனே ஹனுமான் சொல்றாரு, அங்க வாலியும் போயினான் வாலும் போயிடுத்துனார். அவனுடைய வால் மேல ராவணனுக்கு ஒரு பயம் எப்பவுமே உண்டு, வாலியினுடைய வால் மேல. நீ
எந்த ராவணன் கேட்டான் அங்கதான். அப்ப இவன் கட்டி வச்சுருக்கான். இவன் கட்டி சாயங்கால சந்தியாவந்தனம் பண்றத மேற்கு திசை சமுத்திரம், பிராத சந்தியாவந்தனம் பண்றத கிழக்கு சமுத்திரம், திரும்பி இப்படி இப்படி மாறி 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 போகணும் இல்லையா வாலி, அப்படித்தானே சொல்லப்படுறது. இப்படி போயிட்டு இருக்கிறது என்னுடைய வாலியே ராவணன் கட்டுப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்கான். ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் வாலி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் போய் குழந்தைய பார்த்துட்டு வரலாமே அப்படின்னு போகிறத வாலில் இந்த ராவணன் மாட்டின்னு இருக்கிறது அப்பதான் ஞாபகமே வருது. அது வரைக்கும் ராவணன் ஒரு பொருட்டாவே பார்க்கறது இல்லை வாலி. அங்க தன் குழந்தைய தொட்டில படுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த தொட்டில படுத்துட்டு இருக்கிற குழந்தைக்கு விளையாட்டு சாமானா இந்த வாழை பிடிச்ச ஒரு உதறினா பம்பரம் விடுற மாதிரி கறங்குறானாம் ராவணன். அதை அப்படியே எடுத்து தொட்டிலுக்கு மேல மாட்டி விட்டுட்டாளாம். அன்னில இருந்து ராவணனுக்கு வாலியுமே ரொம்ப பயம், ரொம்ப ரெவரன்ஸ். அதனால அங்கதான் கேட்கிறான், நீ எந்த ராவணன்? அந்த ராவணன் தானா? உடனே பேதப்படுத்த பாக்குறான் ராவணன். அங்கதானே பேதப்படுத்துறதுன்னா நீ பொலிட்டிக்ஸ் அப்ரைசல் வச்சுக்கலாம். ஐடியில சொல்றேன், ராமன் இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ண, ஏதோ நீ உங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, அதனால நீ எங்கூட தான் நிக்கணும், ராமனுக்காக உயிரை விடுறதுக்கு தயாராகாது, அங்கதான் அதெல்லாம் சொல்லணும்னு அங்கதான் ஒரு குத்து விட்டான். நாம் ராவணனோட முதல்ல கரங்கிட்டான், தலையே கரங்கிட்டான். அதே மாதிரி இப்பவும் கரங்குறதாம். அங்கதன் பார்த்து சிரிக்கிறான். முடிச்சுட்டு சொல்றான், என்னமா ராமன் கிட்ட இருந்து என்ன பிரிக்கிறதுக்கு நீ பார்க்கலாம். எங்க அப்பா என்ன ராமன் கையில பிடிச்சு கொடுத்திருக்கார். எங்க அப்பா பிடிச்சு கொடுத்ததுனாலே மாத்திரம் இல்லை, அந்த ராமனை விட்டு வேற எங்க போனா எனக்கு அந்த சாஸ்வதமான நிம்மதி இருக்கு அப்படிங்கிறத கேட்டு அங்கதான் அங்கேருந்து இனிமே இவங்கிட்ட பேச முடியாது, இனிமே இவங்கிட்ட வம்பு வச்சுக்க முடியாது, இனிமே யுத்தம் தான் அப்படின்னு ராமன் கிட்ட சொல்றான். அப்ப இந்த அங்கதான் யாரும் தான் பியூரிஃபைடு மைண்டு தான் அங்கதான். அவன் முதல்ல விவேகம்னா அடுத்தது வைராக்கியம். அது அந்த வடிவில் இருக்கான். அங்கதன் வந்தாச்சு, ராமன் கிட்ட வந்தாச்சு. ராமன் சைன்யத்தை அனுப்புறான். 4 திசைக்கு 4 வானர படைகளை அனுப்பி உத்தர திசையில எந்த திசையில ராவணன் இருக்கானோ அந்த திசையில தானும் லக்ஷ்மணனுமா ராவணன் காவல் காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய உத்தர கோபுர வாசல்ல ராமன், லக்ஷ்மணன், சுக்ரீவன், கவாக்ஷன், தூம்ராக்ஷன் இவ எல்லாருமா வந்ததுன்னு கஜன், கவாக்ஷன், கவயன், சரபன், கந்தமாதன் இவாள்லாம் ரவுண்டு பண்ணிட்டு இருக்க சங்கவேரி முழங்கித்து யுத்தம் ஆரம்பமாச்சு. யுத்தம்னா ராமன் ஆக்கிற ப்ராசஸ் ஆரம்பமாச்சு. அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பமாச்சு. அடிச்சுக்கிறா. இந்திரஜித்தும் அங்கதனுமா முதல்ல கொஞ்சம் விளையாட்டு காட்டுறா. பிரஜங்கன் அவன் சம்பாதி அப்படிங்கிற வானரமா விளையாடி மருத மரத்தை எடுத்து இந்த பிரஜங்கன் மேல போட்டு பிரஜங்கன் போய் விட்டான். ஜம்பூமாலிங்கிற ராட்சசனை ஹனுமான் காத்து தடவி கொடுத்து அனுப்பி விட்டார். மித்ரகரன் விபீஷணன், தப்பனங்கிறவன கஜன், நிகும்பன்கிறவன நீலன் ரத சக்கரத்தை எடுத்து விஷ்ணு எப்படி ரத சக்கரத்தை சுழட்டுவாரோ அது மாதிரி சுழட்டி அவனை தலைகால புரியாமைக்கு ஓட வச்சான். நிகும்பன நீலன். பிரகசன சுக்ரீவன் பாலவருஷத்தால அடிச்சு அவன் மண்டையை உடைச்சு பிரகசன் போயிட்டான். விரூபாட்சன லக்ஷ்மணன், ரஷ்மிகேதுவ அக்னிகேது என்கிற வானரன். இப்படி நடக்கிறது. இந்த சேரம் யக்ஞகோபன் அப்படிங்கிறவனும் சுப்தகன் அப்படிங்கிற 2 ராட்சசால் ராமன் நேர பார்த்து வரா. இந்த சுப்தகனையும் யக்ஞகோபனையும் ராமரே தன்னுடைய கோதண்டத்தால தன்வசப்படுத்தினார். அப்புறம் அக்னிகேது, ரஷ்மிகேது, யக்ஞகோபன், சுப்தகன் இவாள் எல்லாரும் ஒரே பானத்தாலே ராமச்சந்திர பிரபு ஏக பானத்தாலே இவாள் எல்லாம் பண்ணா. இப்படி பகல் யுத்தம் ஆயிடுத்து, ராத்திரி வந்துருத்து. ராத்திரி யுத்தமானது ஆரம்பிக்கிறது. அசுராணாம் காஞ்சனாபரண காந்தி வானராணாம் ஓஷதலேபன காந்தி. ராத்திரி யுத்தம் பண்றத இருட்டா இருக்கு. இந்த இருட்டா இருக்கக்கூடிய வேளையில எது காந்தி, எதுக்கு என்னத்தால எப்படி தெரியறது இவன் வானரன் இவன் ராட்சசன்கிறது எப்படி தெரியறதுன்னா, ஒரு வானரன் வாயிலேருந்து ஹே ராமா அப்படிம்பன், ஜெய ஸ்ரீராமன் நீ ராட்சசன் ஆடா கேப்பன், இன்னொரு ராட்சசன் நீ வானரன் ஆடா கேப்பன். அவள் அசுராளுக்கு மேல ரத்ன
கச்சிதமான வஸ்திரங்களால வரப்பட்ட காந்தியாலையும் வானரால் மேல ஓஷதியினுடைய காந்தியாலையும் இவன் வானரன் இவன் ராட்சசன் தெரிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் மேல ராமனுடைய பானத்திலேருந்து கிளம்பி வந்து ராமனுடைய கோதண்டத்திலேருந்து கிளம்பி வந்துருக்கக்கூடிய பானங்களுடைய பிரகாசத்தால இவா ராட்சசால் அப்படின்னு இவா வானரால் அப்படின்னும் பரஸ்பரம் வித்தியாசம் தெரிஞ்சு ராத்திரி பூரா யுத்தம் நடக்கிறது. ராப்பகல் இல்லாம நடக்கக்கூடிய யுத்தம். ராப்பகல் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய யுத்தத்துல 6 ராட்சசாலா சேர்ந்து ராமன் கிட்ட வரா. ராமன் 6 ராட்சசாலை ஒரே பானம் ராமன் கிட்ட இருந்து கிளம்பி 6 ராட்சசாலையும் இல்லாம பண்ணித்து, ராட்சசிகத்துவத்தை இல்லாம பண்ணித்து. இந்திரஜித் வந்தான், நேர வந்தான். இவ்வளவு ராட்சசால் அழிஞ்சு போனதை பார்த்தான். இந்திரஜித்தால தாங்க முடியல. நாகபாசத்தால பந்தனம் பண்ணான் ராமலட்சுமணன். நாகபாசத்தால பந்தனஸ்தலதான் கிடக்கா ராமலட்சுமணன். நாகாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணிட்டான். நாகாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணா லக்ஷ்மணர் தான் ரொம்ப சுருண்டு போயிட்டார். ராமன் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டார். இப்படி புலம்பின்றே இருக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்தா உடனே அந்த ஜாம்பவான் சொன்னா, இமாலய பர்வதத்திலேருந்து ஔஷதி பர்வதங்களை கொண்டு வர்றது இதுக்கு வழி. சந்தானகரணி, விசிலகரணி இப்படிங்கிற அந்த மருந்துகள் எல்லாத்தையும் போட்டாதான் இதுல இருந்து ரிக்கவரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிண்டே இருக்கிறதையே சாமகானம் கேட்கறது. சாமகானம் கேட்டு அந்த சாமகானம் எங்கிருந்து கேட்கறது அப்படின்னு பார்த்தா சிறகு அடிச்சுண்டு கருடன் வரார். கருடன் வந்து நேர ராமன் முன்னாடி கருடன் வராருன்னு தெரிஞ்சுட்ட உடனே இந்த நாகபாசம் விடுபட ஆரம்பிச்சுடுச்சு. நாகத்தினுடைய கட்டிற்கே அது விடுபட ஆரம்பிச்சுடுச்சு. கருடன் நேரம் ஓடி பறந்து ராமன் கிட்ட வந்து நிற்கிறார். ராமன் கிட்ட வந்து நின்ற உடனே ராமன் திடீர்னு எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டார். நீங்க ஆறு அப்படின்னு கேட்டார். ஏன்னா ஏதோ ராமாயணம் கருடனுக்கு இங்க ஸ்தானம் இல்லாம போயிடக்கூடாது கருடனுக்கு ஆசை. ராமனுக்கு என்னன்னா இப்ப கருடன் வந்து தான் கருடன், நீயே மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லியாச்சானா புட்டு வெளியில ஒருத்தர் மேல ராமனுக்கு வீதி. மனுஷனாவே யுத்தம் பண்றதுக்கு தான் ஆசைப்பட்டு இருக்கா. கடைசியில மனுஷனா யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கப்பட்ட ராமர் தெய்வ சம்பாதித தோஷா மானுஷேன மயாஜிதான்னு சொல்ல போறார். அப்ப மனுஷனாவே யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலையில திடீர்னு கருடன் வந்துட்டாருன்னா ராமன் கை குபிச்சுட்டு கேட்கிறார், நீங்க யாரு? எங்க தாத்தாவா குள்ளு பாட்டாவா பித்ருலோகத்திலேருந்து எனக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஹனுமான ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார் இல்லையா ராமர். ஹனுமான ஆலிங்கனம் பண்ணதை பார்த்து கருடனுக்கு ஒரு ஆசை வந்துருது. ஹனுமானோ சின்ன திருவடி, கருடனோ பெரிய திருவடி. இவர் போய் ஹனுமான ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டாரு, எனக்கு மாத்திரம் கிடைக்கலையே பாத்தியா அப்படிங்கறதுனாலயே ஓடி வந்திருக்காரு. இதுல பொறாமை ஆகலாம், பகவத் விஷயத்துல பொறாமை ஆகலாம், தப்பில்லை. ஒண்ணு நேரு சாடி கீழே வந்தார், ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார். ராமன் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார். ராமன் கிட்ட சொல்றார், உனக்கும் எமக்கும் உண்ட சம்பந்தம்ங்கிறது அனாதியானது, அது அனந்தமான சம்பந்தம். அப்புறமா உனக்கே தெரிய வரும், போயிட்டு வரேன் ஆச்சு. நாகபாசம், நாகங்கள்ங்கிறது பிராண சக்தியை தான் சொல்றது. அந்த பிராணசக்தியால கட்டுப்பட்டு, அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு யோகி, ஒரு கிரியா யோகி தன்னுடைய பிராணசக்தியை நியந்திரணம் பண்ணுவான். அந்த மகா பிராணசக்தி குண்டலினி இருக்கே, இந்த குண்டலினியை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இஸ் நாட் இந்த குண்டலினியை அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த ஆக்டிவ் பண்றதுங்கிறது அது பெரிய ப்ராசஸே கிடையாது, கஷ்டமே கிடையாது. சாதாரண லௌகிக விஷயத்திலே இந்த குண்டலினி சக்திங்கிறது ஆக்டிவேட் ஆயிடும். ஆனா அது மூலாதாரத்திலிருந்து சுவாதிஷ்டானம் வரைக்கும் போய் மணிப்பூரத்துக்கு டச் பண்ணாம திருப்பி கீழ் இறங்கி வந்துடும்ங்கிறது தான் அதுல ஒரு இருக்கப்பட்ட டிஃபெக்டா இருக்கு. அது ஒரு டிஃபெக்டா இருக்கு. அதனால சாதாரணமா இந்த குண்டலினி சக்திங்கிறது ஈஸி டு ஆக்டிவேட். ஆனா unless and until ப்ராப்பரான எஜுகேஷன் இல்லாம, ப்ராப்பரான நாலேஜ் இல்லாம இந்த குண்டலினி சக்தி ஆக்டிவேட் பண்ண போயாச்சானா கிறுக்கு பிடிச்சிடும். இவா சொல்றா அவா சொல்றா, இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு, யூடியூப்ல பார்த்துலாம் குண்டலினி சக்தியை போய் தொடங்கிட்டு வச்சுங்கோ. ஒருத்தன் இருந்தானா யூடியூப் பார்த்து கார் டிரைவிங் படிச்சானா, கார் ஓட்டுறதுக்கு யூடியூப் பார்த்து படிச்சிருக்கேன். அதான் இருக்கு எல்லாத்துக்கும். சத்தியப்படுவோம் சொல்லுங்க, சத்தியப்படாது. கார் டிரைவிங்ல யூடியூப் பார்த்து எல்லாம் படிச்சா வராது, அது ரோட்ல இறங்கி தான் படிக்கணும். அது ஒரு
ஒருத்தர் சொல்லி தந்து ஸ்ரீரங்கம் பிடிக்கிறதுக்கே ஒருத்தர் சொல்லி தரணும்னா யூடியூப்ல பார்த்து கேம் விளையாடி கார் டிரைவிங் அதெல்லாம் இருக்கு. கார் கேம் இருக்கு, பார்க் பண்றதுக்கு ரோட்டுறதுக்கு எல்லாம் கேம் இருக்கு. இதை பார்த்தா என்ன பெருசா காரு ஓட்ட தெரிஞ்சிடும்னு கற்பனை அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லாது. காரை பர்ஃபெக்டா அதை ப்ராக்டிக்கலி அதை ரோட்ல இறங்கி படிச்சா தான் உண்டு. அதே மாதிரி இந்த குண்டலினி சக்தியை இவோக் பண்றது இன்வோக் பண்றது எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் யூடியூபை பார்த்து வராது. அப்ப என்ன ப்ராப்பர் நாலேஜ் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் வேணும் அதுக்கு. இல்லாட்டினா அது பைத்தியம் பிடிக்க வச்சிடும். பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார், ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருந்தார். அவர் போயிட்டார். அவர் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தார். அவர் எங்கேயோ இந்த மாதிரி போர்டு எழுதி வச்சிருக்கிற இடத்த பார்த்து ஏமாந்து போயிட்டார். குண்டலினி ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு. இது இந்த காலத்துல இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மார்க்கெட்ல இருக்கப்பட்ட ரொம்ப பிரைம் இல்லைன்னா ஈஸிலி செயலபிள் சரக்கு இருக்கே, அதுல ஒண்ணு இந்த குண்டலினி சக்தி. நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மார்க்கெட்ல சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேனா வரணுமா, இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 வார்த்தை எடுத்து போட்டா போதும். குண்டலினி, மகாபிராண சக்தி, சகசிராரம், சுஷும்னா எடுத்து போட்டாச்சுன்னா மார்க்கெட்டு வந்துடும். இன்னொன்னு தெரியுமா, ஏதாவது போட்டும் பரவாயில்லை, இன்னும் 2 இருக்கு. இந்த 2 இருக்கு. ஒண்ணு ஷிரடி சாய்பாபா, இன்னொன்னு மகாபிரிவா. இவன் 2 பேரை வச்சு ஏதாவது சொல்லியாச்சு வச்சுக்கோ. ஓ, எசன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. மகாபிரிவா எனக்கு சொன்ன மாதிரி தெரியல, என் போட்டோவை வச்சு 6 விளக்கேத்தி பிரதட்சணம் பண்ணு, எல்லாம் நடக்கும். அவ சொன்னதை எடுத்துக்கணும். அதுதான் அவளுக்கு உண்மையா நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்தி. அவ சொன்ன மாதிரி இல்லை, அவ காட்டின மாதிரி கொஞ்சமாவது நடக்கிறது தான் அவ ஆசைப்பட்ட மாதிரி. அவ சொன்னது அவ ஆசைப்பட்ட மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் நடக்கிறது தான் அவளுக்கு உண்மையா நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்தியை ஒழிய போட்டோ வச்சு விளக்கேத்தி எதுக்கே அவர் பஞ்சாக்னி மத்தியில தபசெல்லாம் பண்ணிட்டார். இப்ப வேற நிறைய விளக்கு அவர் முன்னாடி ஏத்த வச்சு. இன்னும் நான் சொல்றேன், பெரியவாளுக்கு அவருடைய போட்டோ எடுக்கிறதே பிடிக்காம இருந்தது தெரியுமா. எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கார் அவரோட கேம்ப் பண்ற இடத்துல. அந்த காலத்துல போட்டோ வர ஆரம்பிக்கக்கூடிய டைம். அவ போட்டோவே எடுத்து தொங்க விட்டுருக்கேன். அவளோட போட்டோவை விற்கிறதுக்கு தொங்க விட்டுருக்கேன். கூட வரலான்ட்டு சொல்றார், நீ பாத்தியாடா நான் இப்படி இருக்கிறதையே என்ன தொங்க விட்டு விற்கிறானே. உபனிஷத் சொல்றது, ஆச்சாரியாய பிரியந்தனமாகிருத்திய பிரஜாதன்னும் விவச்சிச்சி. ஆச்சாரியனுக்கு குருநாதனுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை தெரிஞ்சுண்டு ஆக்ட் அக்கார்டிங்லி. உன்னுடைய இஷ்டத்தை அவர்கிட்ட திணிக்காதேங்கிறது. உன்னுடைய இஷ்டத்தை போய் அவர்கிட்ட திணிக்காதே, அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை பார்த்து நடந்துக்கோ. இதுதான் உபனிஷத் சொல்றது. அப்போ இது போய் வீடியோ பார்த்து படிச்சா கஷ்டம். அதுதான் ப்ராப்பர் நாலேஜ்ங்கிறது. கருடன் வேதம் அறிவு அது வந்தது. அந்த அறிவு வந்த உடனே இந்த பாசம் பிராணனுக்கே எங்கேயோ தாறுமாறா கட்டிட்டு இருந்தது, அது அவிழ்ந்தது. லக்ஷ்மணன் எழுந்திருந்தார். மேல யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறது. ரொம்ப விஸ்தாரமா தான் யுத்த காண்டம் இருக்கு. ஒன்னே ஒன்று சொல்லிடுறேன், எவ்வளவு ராட்சசால் இல்லாமனா எவ்வளவு என்னெல்லாம் அங்க நடந்ததுங்கிறத ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றார் ஒரு கவி. ராமபத்ர தீட்சிதர்ங்கிறவர் ராம சாபஸ்தவத்துல சொல்றார். நாகாநாமயுதம் துரங்க நியுதம் சார்த்தம் கதானாம் சதம் பக்தீனாம் சதகோட்டயோ விநிகதா ஏக கபந்தோரணே ஏவம் கோடி கபந்த நர்த்தன விதோ கிஞ்சித் த்வனிர்ன கிங்கணி யாமார்த்தம் பரமாத்மனோ ரகுபதேஹே கோதண்ட கண்டாரவஹா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். அதாவது நாகானாம் அயுதம் 10,000 நாகங்கள், துரங்க நியுதம் 1,00,000 குதிரைகள், 10,000 நாகங்கள்னா ஆணைகள். யானைப்படை சதுரங்க பலம்னா 4ஆல ஆனது. யானைப்படை, குதிரைப்படை, தேர்ப்படை, காலால் படை, இதுதான் சதுரங்க சைன்யம். அதுல நாகானாம் அயுதம் 10,000 யானைப்படை, துரங்க நியுதம் 1,00,000 குதிரைப்படை,
தேர்ப்படை சார்த்தம் ரதானாம் சதம் 50,000 தேரு, பத்தீனாம் சதகோடி 100 கோடி கால்படை இருக்கே. இது இல்லாம ஆகிறத ஒரு முண்டம் நர்த்தனம் ஆடுமா. ஏக கபந்தோரணே ஒரு முண்டம் நர்த்தனம் ஆடுமா. அப்படி கபந்தன்னா முண்டம் அர்த்தம், தலை இல்லாதது. அதாவது என்னன்னா புத்தி இல்லாதது அர்த்தம், புத்தி இல்லாதது அர்த்தம். அது நர்த்தனம் ஆடுறதாம். இப்படி ஏவம் கோடி கபந்த நர்த்தன விதோ, இப்படி கோடி முண்டங்கள் நர்த்தனம் பண்ற வேளையில ராமனுடைய கோதண்டத்துல என்னவோ சவுண்டு கேட்டா மாதிரி இருக்குமா. அந்த சவுண்டு யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே அரை யாமம், அதாவது 1.5 மணி நேரம் ஓயாம அடிச்சுட்டு இருந்துதான். அப்ப கணக்கெடுத்து போட்டீங்க. புரியுறதோ? புரியவே இல்லை. கணக்கெடுக்க முடியலையே சொல்லுங்க. நாகானா மயுதம் 10,000 யானை, 1,00,000 குதிரை, 50 லட்சம் ரதம், 10 கோடி கால்படை, இதெல்லாம் இல்லாம ஒரு கபந்தன் ஆடுவர். இந்த ஒரு கபந்தன் ஆடுறது இப்படி 1 கோடி கபந்தர்கள் ஆடுறத, 1 கோடி கபந்தர்கள் ஆடுறத ராவனுடைய கோதண்டத்துல 1 மணி கணக்கு அடிக்குமா. அப்படி யுத்தத்தினுடைய அவசானத்துல ராமனுடைய கோதண்டத்தினுடைய மணி 2.5 எவ்வளவு நேரம் அடிச்சதுன்னா அர்த்த யாமம் அடிச்சது. யாமார்த்தம் 1.5 மணி நேரம் ஓயா அடிச்சது அப்படின்னு சொல்றான். அது மாதிரி யுத்தம். நடுவுல நிறைய சொல்லப்படுறது தூம்ராட்சன ஹனுமான் ராமமயம் ஆக்கினது, வஜ்ர முத்ரன வஜ்ர தம்ஷ்டன அங்கதன் ராமமயமாக்கினது, எல்லாத்தையும் ராமன் கிட்ட அனுப்பினதுன்னு எடுத்துக்கோ. கொன்னது வைக்கினது இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். அகம்பனன் ஹனுமான் ராமன் கிட்ட அனுப்பினது, பிரகஸ்தன நீலன் ராமன் கிட்ட அனுப்பினது, அப்புறம் மகானந்தன ஜாம்பவான் ராமன் கிட்ட அனுப்பினது, கும்பகனன் ஒருத்தன் அவனை தாரங்கிறவர் சாட்சாத் பிரகஸ்பதியினுடைய அம்சமா வந்தவர்னு வால்மீகி பகவான் சொல்றார், அவன் ராமன் கிட்ட அனுப்பினது. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் நடுவுல நடக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட். இந்த ஃபைட்ல தான் ராமன் யாரு அப்படிங்கிறத ராவணன் கிட்ட காட்டுறான். ராவணனும் ஆச்சரியப்பட்டுட்டு திரும்பி போயிட்டான். ராவணன் திரும்பி போய் என்ன பண்ணா, இப்போ எனக்கு போறதுக்கு அருகதை இல்லை, என்ன ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருக்கான், அவன் தான் முதல்ல ராமன் கிட்ட சேரணும் அப்படின்னு கும்பகர்ணன் எழுப்புறா. கும்பகர்ண பிரபோதனம் அப்படின்னே ஒரு சர்க்கம் பூரா வால்மீகி பகவான் டெடிகேட் பண்றார். டெடிகேட் சொல்லிவிட்டேன். கும்பகர்ணன்கிறது ஏதோ தூங்கினா மூஞ்சி ராட்சசன் குண்டா இருக்கான் பெருத்திருக்கான் அப்படிங்கிறத மாத்திரம் இமேஜின் பண்ணிக்காதீங்கோ. ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டான கேரக்டர் கும்பகர்ணன். கும்பம்ங்கிறது பிராணாயாமத்துல கும்பகத்தை குறிக்கிறது, கர்ணன்கிறது சிரவணத்தை குறிக்கிறது. ஆனா அவன் சம்ஹாரத்தினுடைய வடிவா இருக்கான்றதுனாலே பிரம்மா அவனை இப்போ உனக்காக காலம் அல்ல, எப்ப சம்ஹார சமயம் ஆகிறதோ அப்ப, அதாவது ஈகோ ஃபுல்லா எப்ப டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகப்படும். சம்ஹாரங்கிறது பூதன். எதுக்கு சம்ஹாரம்? சம்ஹாரம் சொல்றோம், சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் சொல்றோம். எது சம்ஹரிக்கப்படுறது, எது சிருஷ்டி பண்ணப்படுறது, எது ஸ்திதி பண்ணப்படுறதுன்னு யோசிச்சு பார்த்திருக்கோமா? ஒண்ணு சொல்லுவோம், உலகம் பூரா சிருஷ்டி ஆச்சு, உலகத்தையே பகவான் சிருஷ்டி பண்ண, அப்படி எல்லாம் சொல்லி சும்மா கற்பனையை வளர்த்துக்காதேங்கோ. ரியலா வர பாருங்க. உலகம் ஒன்றும் சிருஷ்டி ஆகிறதும் இல்லை, நாசமாகிறதும் இல்லை. ஈகோ தான் உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றது, ஈகோ தான் உலகத்தை இருக்கும்படியா பண்றது, ஈகோ தான் உலகத்தை இல்லாம பண்றது. அப்போ இருக்கிறதுக்கும் இல்லாததுக்கும் ஸ்திதியா இருக்கிறதுக்கும் காரணம் ஈகோ அப்படிங்கிறத, ஈகோ தான் உருவாகப்படுறது, ஈகோ தான் ஸ்திதி பண்ணப்படுறது, ஈகோ தான் டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு. அந்த ஈகோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நீங்க சொல்றது சம்ஹாரம் அப்படிங்கிறோம். சம்யக் ஹரதி இது சம்ஹாரா. ஈகோ தான் இல்லாம பண்ணணும். அந்த ஈகோ இல்லாம பண்றதுக்கு முதல்ல என்ன வேணும்னா அதுதான் கும்பகர்ணன் வரணும். கும்பகர்ணன்கப்பட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் கர்ண ரூபியில இருக்கப்பட்ட அந்த சிரவணம், அந்த சிரவணத்தால் வரக்கூடிய சிரவணத்திலிருந்து அந்த கிரியா யோகத்தில வரப்பட்ட அந்த கும்பகத்தை பிராக்டிஸ் பண்றது, அவனை எழுப்பி விட்டு நேர ராமன் கிட்ட அனுப்புறான். சோ அவன் வரான். அதாவது இந்த இப்போ ஒரு சாதகன் ஈகோ டிஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு
போகக்கூடிய ஸ்டேஜில் அவன் முதல்ல சிரவணத்தை வச்சுட்டு உள்ள இறங்குறான். இங்க ஈகோ டிஸ்ட்ரக்ஷன்ங்கிறது பகவத் சாட்சா்காரத்தையே சொல்றது. ஈகோ இல்லாம ஆகிறது தான் ஈஸ்வர சாட்சா்காரம். அப்படின்னா இந்த இடத்துல யுத்தம்ங்கிறது கடைசியில முடியறது என்ன கொடுக்கறதுன்னா ஈஸ்வர சாட்சா்காரத்தை, ராம சாட்சா்காரத்தை இந்த யுத்தம் பிரதானமா வச்சுட்டு இருக்குங்கிறதுனால இப்போ இந்த கும்பகர்ணன் கர்ணன் சிரவணம் உள்ளவன், சிரவணம் பண்ணினவன், நல்ல மனனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ராமன் கிட்ட வரதுங்கிறவனே நிதித்தியாசம் ஆகிறது. ஆனா முதல்ல அவன் ராமன் கிட்ட வரல, முதல்ல இந்த கும்பகர்ணன் வந்து சுக்ரீவனை தான் போட்டு பிடிக்கிறான். சுக்ரீவன்கிறது ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், விவேகம்ங்கிறத சொல்லிட்டோம். அப்போ சிரவணம் பண்ண ஒருத்தன் மனனம் பண்றான். அந்த மனனம் எப்படி பண்றான்னா விவேகத்தோட மனனம் பண்றான். பொருந்துறது இல்லையா? ஆமா. அப்போ விவேகத்தோட மனனம் பண்றான். நேர சுக்ரீவன் கிட்ட வரான். எல்லாரும் முதல்ல இந்த கும்பகர்ணன் வந்தோடனே எல்லாரும் பார்த்து பயப்படுறான். சர்வ வானராலும் பார்த்து பயப்பட்டு இங்க எல்லாம போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாளாம். ஹாஸ்யமா இருக்கு. ஆக்சுவலா இந்த கும்பகர்ணன் வரப்பட்ட இடமே ரொம்ப ஹாஸ்யமா இருக்கும். அந்த எல்லாரும் அங்க இங்கேயும் போய் ஒளிஞ்சுக்கிறா. உடனே இவன் கேட்கிறான், சுக்ரீவன் கேட்கிறான், ஏதோ ஒரு பெரிய பூதம் வருதே போல் இருக்கே அப்படின்னு நேர சுக்ரீவனுமே ராமன் பின்னாடி ஒளிஞ்சுட்டானா. ராமன் பின்னாடி ஒளிஞ்சுட்டு இருந்த சுக்ரீவனை பார்த்து பிடிச்சு கழுத்தை பிடிச்சு இப்படி தூக்கி எடுக்கிறான், பூனை கூட்டி எடுக்கிற மாதிரி கும்பகர்ணன் அப்படின்னு சொல்றான். இப்படி எடுத்துட்டு வந்து வச்சு பார்த்தா ராமர் கேட்கிறார் விபீஷணன் கிட்ட, இந்த ஆறு இது கேட்கிறார். உடனே விபீஷணன் சொல்றான், இதுதான் எங்க சின்ன அண்ணான்னு. இதான் சின்னது இல்ல. அதனால நேர சுக்ரீவனை பிடிச்சார். கும்பகர்ணன் சுக்ரீவனை பிடிச்சு அடிச்சு தோச்சு கழுத்துல போட்டு போயிட்டான். விவேகத்தை வச்சு மனனம் பண்றான். போற வழியில கூட கோபுரங்கள்ல இருந்து ராட்சச ஸ்திரீகள் எல்லாம் பன்னீரை தெளிக்கலாம். யாருக்கு? கும்பகர்ணனுக்கு. ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டான் இல்லையா, சுக்ரீவனை தோல்ல போட்டு வந்துட்டான் இல்லையா, பன்னீரை தெளிச்சு புஷ்பத்தை போட்டு எல்லாம் பண்றத, அந்த பன்னீர் தெளிக்கிறத வச்சுட்டு சுக்ரீவனுக்கு திரும்பவும் பிரக்ஞை வந்துடுத்து. எகெயின் விவேகம் காட் ஆக்டிவேட்டட். நடுவில் கொஞ்சம் விவேகம் டல்லா எடுத்து மேலேந்து இன்னும் வந்து விழுந்தது. மேலேந்து விழுறதுன்னா உயர்ந்த தளத்திலேருந்து ஏதோ ஐடியாஸ் வந்து விழறது, இல்லாட்டினா கிரேஸ் வந்து விழறது. அதுல விவேகம் எகெயின் காட் ஆக்டிவேட்டட். உள்ள தப்பிச்சு அப்படியே ஒன்று வந்துட்டான். இவன் தப்பிச்சு வந்ததே கும்பகர்ணனுக்கு தெரியாது. கும்பகர்ணன் போயிட்டான். திருப்பி வரான் யுத்தத்துக்கு, ராமன் கூட யுத்தத்துக்கு. ராமன் கூட முதல்ல யுத்தத்துக்கு வரத்த நடுவுல விபீஷணன் நின்றான். விபீஷணன் நின்றாயி விபீஷணன் யுத்தம் பண்றான். கும்பகர்ணன் படையையும் விபீஷணன் யுத்தம் பண்றான். யுத்தம் பண்றதை பாக்குறத இந்த கும்பகர்ணன் என்ன பண்றான், நடந்து வந்துட்டு இருக்கான். விபீஷணன் நேர வரான். கும்பகர்ணன் நேர வெட்டுவேங்கிற ரீதியிலேயே வரான். கையில வாழை வச்சுட்டோ இன்னும் வர்றான். கும்பகர்ணனை பார்த்து வாழை ஓங்கினான். உடனே கும்பகர்ணன், விபீஷணா அப்படின்னா. விபீஷணன் கையில வச்சிருந்த வாழை சினிமேட்டிக் ஸ்டைல சொன்னா அப்படியே கீழே விழுந்து ஒரு பேக்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாம் கேட்கறது. சொல்றேன், இங்கிட்ட வந்த மாதிரி ராவணன் கிட்ட போய்விடாது. எனக்கு உன்ன தம்பிங்கிற எண்ணம் இருந்தது, ராவணனுக்கு அந்த எண்ணம் இருக்காது. உடனே சொல்றேன், நீயும் ராமன் கூட சேரப்படாதா? எதுக்கு நீ இப்படி மாட்டின்னு இருக்க? டெக்னிக்கலாவே சொல்றான், நான் முடியாதுப்பா, நீ பரம சாத்விகன், நீ போயிட்டாய். நான் பரம தாமசிகன், என்னால போக முடியாது. ராஜசீகத்தை மீறிண்டு தாமசிகத்தால போக முடியாது. நீ போயிட்டாய், ஏதோ விட்டது இருக்கட்டும், நீ பொய்க்கோ அப்படின்னு. எங்களுக்கு கிடைக்காதது நீ அனுபவிக்கிற, அதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு சொல்லி அனுப்பி விட்டுட்டான்னு சொல்லி விபீஷணனை கும்பகர்ணன் வந்தா. கும்பகர்ணன் வரானா, லங்கா ராஜ்யத்தை பட்டாபிஷேகம் பண்ணின விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. வானரால போட்டு 10 வானரால் அடிப்பன் கும்பகர்ணன். உடனே இந்த பக்கம் ராட்சசால் நடந்து கொண்டிருப்பாளோ 10 ராட்சசால அடிப்பேன். இந்த கையால 10 வானரால், இந்த கையால 10 ராட்சசம், இந்த கையால 10 வானரால், இந்த கையால 10 ராட்சசம். ஏன் 2 பேரையும் கொள்றாங்க? வாஸ்தவத்துல பார்த்தா வானரால மாத்திரம் தானே கொல்ல வேண்டிய டியூட்டி இருக்கு, எதுக்கு ராட்சசாலையும் கொள்றான்னா? அதாவது ராட்சசங்கிறது ராவணனுடைய படை.
வான்றாளுங்கிறது தம்பி விபீஷணனுடைய படை. 2 பேருக்கு நியூட்ரலா நிற்கிறார். கும்பகர்ணன். ராமன் வந்தார், பிரம்மாஸ்திரத்தை போட்டார், விழுந்தான் கும்பகர்ணன், கடல்ல தள்ளி விட்டுட்டான், உருட்டி விட்டுட்டான். கும்பகர்ண மோட்சம். மேல போச்சு. நராந்தகன் அப்படிங்கிறவனை அந்தகன் ராமன் கிட்ட சேர்த்து விட்டான், தேவாந்தகன் ஹனுமான் ராமன் கிட்ட சேர்த்து விட்டான், மகோதரன் நீலன் ராமன் கிட்ட சேர்த்து விட்டார், திருசிரச ஹனுமான் ராமன் கிட்ட சேர்த்து விட்டார், மகாபார்ஸ்வனை ரிஷபன்கிற வானரன் ராமன் கிட்ட சேர்த்து விட்டார். அந்த மகாபார்ஸ்வம் மகோதரம் மகாபார்ஸ்வங்கிறது பயத்தினுடைய வடிவம். அதை ரிஷபன் ராமன் கிட்ட சேர்த்து விட்டான். அதிகாரியான லக்ஷ்மணன் ராமன் கிட்ட சேர்த்து விட்டான். கும்பன சுக்ரீவனே ராமன் கிட்ட, இதெல்லாம் கும்பகர்ணனுடைய குழந்தைகள். கும்பன்கிறது இவாள சுக்ரீவனும் ஹனுமானுமா ராமன் கிட்ட சேர்த்து விட்டா. இதுக்கடையில என்ன எடுத்து கரனுடைய புத்திர இந்திரஜித் யுத்தத்துக்கு வரான். இன்னைக்கு இந்திரஜித் யுத்தத்தோட இன்னைக்கு முடிச்சுப்போம், மேல நாளைக்கு பார்ப்போம். இந்திரஜித் யுத்தத்துக்கு வந்தேன். இந்திரஜித் யுத்தத்துக்கு வந்து இது நான் இப்ப சொல்றது எங்க தெரியுமா இருக்கு. இப்ப நான் சொல்றது யுத்த காண்டம் 77வது சர்க்கம் சொல்றேன். இப்போ இங்க இருந்து இங்க வந்துட்டே பார்த்தல, கடலை தாண்டி ராமன் மாத்திரம் இல்லை, நம்மளாலே போக முடியாது பார்த்தல. ஆரம்பத்துல சொன்ன 6வது சர்க்கத்துல இருந்துட்டு இருந்து முடி இடத்த 77ஆம் இதுதான் கதை விடுறதுங்கிறது. இப்படிதான் ராமாயணத்தினுடைய ராமாயணம் எப்படி வேணும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஒரு நிமிஷத்துல ராமாயணத்துல சொல்ல, ஜென்மாபூரா ராமாயணத்தை சொல்லிட்டு இருக்கலாம் தெரியாது. அப்போதும் வந்தது வராதுதான் போயிட்டு இருக்கு. சோ கடைசியில இந்திரஜித் வரான் யுத்தம் பண்றதுக்கு. வந்தா முதல்ல பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணிட்டான். இந்திரஜித் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி, பிரம்மாஸ்திரத்தால சர்வ வானராலுமே அடிபட்டு கிடக்கும். ராமன் உட்பட, லக்ஷ்மணன் உட்பட. ராமன் சொல்றான் லக்ஷ்மணன் கிட்ட, லக்ஷ்மணா நீ உன்னுடைய சொரூபத்தை தெரிஞ்சுட்டு படுத்துக்கோ, கட்டுப்பட்டு அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா சொரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கோ, நீ யாரு என்னங்கிறது உன்னுடைய சொரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கோ, நீ அனந்தன் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டு கட்டுப்பட்டு படுத்துட்டு இருக்க. இந்த சமயம் பிரம்மாஸ்திரத்தால அடிபட்டு கிடக்கக்கூடிய ராமலட்சுமணன், அதுவும் ராமலட்சுமணால் கிடக்கா, வான்றாள் எல்லாரும் கிடக்கா, விபீஷணனும் ஹனுமானும் மாத்திரம் ராத்திரி வேளையில இப்படி சுத்தி பாக்குறான். இப்படி சுத்தி 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 எல்லா இடத்துலயும் போய் பாக்குறத எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருந்து ஹான்னு சப்தம் வருது. யாருன்னு பக்கத்துல போய் பார்த்தா ஜாம்பவான். ஜாம்பவான் மூச்சு விட்டு இருக்கார். விபீஷணன் ஜாம்பவான் பக்கத்துல வந்தார். ராமன் சௌக்கியமா கேட்கலை, லக்ஷ்மணன் சௌக்கியமா கேட்கலை, அங்கதன் சௌக்கியமா, சுக்ரீவன் சௌக்கியமா, யாருமே ஜீவ உசுரோடு இருக்காளான்னு கேட்கல. இவ எல்லாருமே மாண்டு கிடக்கிறா போலவே இருக்கா. நலன் நீலன் யாரையும் பத்தி கேட்கல. ஜாம்பவான் கேட்கிறார், அஞ்சனாதேவி பெற்ற அந்த மகாபாகியசாலியான, அந்த மகாபாகனான ஆஞ்சநேயன் சௌக்கியமா? உடனே விபீஷணன் கேட்கிறான், பிரபுவை பத்தி கேட்கலையே, லக்ஷ்மணனை பத்தி கேட்கலையே, மட்டும் உங்க தலைவன் சுக்ரீவன் அவனை பத்தி கேட்கலையே, ராமனை விட ஹனுமான்? ஆமாம்னா ஜாம்பவான். என்ன ஜாம்பவானுடைய வாக்கு இது. யார் ஒருத்தன் உசிரோடு இருந்தா மத்தவ எல்லாரும் பழிச்சுப்பா, யார் ஒருத்தன் உசிரோடு இல்லைன்னா மத்தவ எல்லாருமே போனதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறார். ஹனுமான் முள்ள கிட்ட வந்து ஜாம்பவான் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார், கை குமிச்சுண்டு. ஜாம்பவான் சொல்றார், ஓஷதி பர்வதத்தை கொண்டு வரத்துக்கு உன்னால்தான் முடியும். ஓஷதி பர்வதத்தை கொண்டு வர, அங்க அந்த ஓஷதி பர்வதத்துல விசல்ய கர்ணி, சந்தான கரணி, மிருத சஞ்சீவினி போன்ற ஔஷத செடிகள் எல்லாம் இருக்கு, அதை எடுத்துட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்ல ஹனுமான் அதை எடுக்கிறதுக்காக கிளமாந்தத்திலேயே ஹிமாலய பிராந்தத்துக்கு போறார். ஹிமாலயம் சொன்னா உடனே நமக்கு இருக்கப்பட்ட ஹிமவான் பர்வதம் மலை அப்படின்னு மற்ற நினைச்சுக்காதீங்க. ஹிமாலயம் அப்படிங்கிறது சித்தம். ஏன்னு சொல்றேன், அந்த சித்தத்துக்கு ஹனுமான் போகிறார். அந்த சித்தத்துக்குள்ள ஹனுமான் இருக்காருங்கிறது அந்த தியானத்தோட நீங்க பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நான் வரேன். ஏன்னா
ஹிமாலயத்தையே இந்த இடத்துல ஹிமாலயம் சொல்லப்படுறதுன்னா த மோஸ்ட் கூலஸ்ட் பிளேஸ் இல்லையா? ஹிமாலயம், அந்த ஹிமாலயம் மோஸ்ட் கூலஸ்ட் பிளேஸ்னா ரொம்ப சுத்தமா இருக்கு, வைட்டா இருக்கு. இதனுடைய எது இந்த இந்த வைட்னஸ், இந்த கூலஸ்ட், இந்த கூலிங்னஸ் அண்ட் இந்த சைலன்ஸ் எல்லாமே எதனுடைய ரிசம்பிளன்ஸ்னா நம்மளுடைய சித்தத்தினுடைய ரிசம்பிளன்ஸ். இந்த சித்தம் இருக்கே, இந்த லைட் அண்ட் கூல், அந்த கூலிங், அதுதான் சித்தம். அந்த அந்த ஆர்திரதை, அந்த சில்னஸ், அங்கதான் தியானம் சித்திக்கும். இதனாலதான் ஹிமாலயத்துக்கு போய் ரிஷிகள் எல்லாரும் தியானம் பண்றோம் சொல்றோம். சோ சித்தமாக்கும் ஹிமாலயம், அங்கதான் ஔஷதம் இருக்கு. உஷீனா நெருப்புன்னு அர்த்தம். அப்படிங்கிறது தி இல்லையா, ஓஷதி இல்லையா, ஓஷதி அப்படின்னு சொல்றோம். தீஹி அப்படின்னாலே புத்தின்னு அர்த்தம். ஓஷதீஹி, தீஹி புத்தி, நெருப்பான புத்தி. வேற யாரும் இல்லை, ஹனுமானே தான் இந்த ஓஷதி பர்வதம். நெருப்புன்னா ஞானம் அர்த்தம். ஓஷானா நெருப்பு, ஃபயர். புத்தி, தீனா புத்தி. ஃபயர் அண்ட் புத்தியினுடைய காம்பினேஷன் தான். ஃபயர்ங்கிறது எங்க பார்த்தாலுமே ஞானம் தான் எடுத்துங்கோ, வேற போயிடாதீங்கோ. தீப்பெட்டிக்குள்ளி வச்சு எழுதினது, லைட்டர் வச்சு மூட்டினது அப்படி இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபயர்னா அக்னி, ஞானம், ஞானாக்னி. அந்த ஞானமயமா இருக்கக்கூடிய புத்தி அப்படிங்கிறத நன்றத ஹனுமான். அப்ப ஹனுமானே தான் அந்த ஓஷதி பர்வதம், வேற ஒன்றும் வரதுக்கல. அதுதான் மிருத்த சஞ்சீவனம். இது என்ன, மிருத்யுவை ஜெயிச்சது ஹனுமான் கிட்டே. அதுக்கு உண்டான வழி இருக்கு. எது இருக்குன்னு ராமநாமமே இருக்கு. கடைசியில் அங்கதான் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மிருதசஞ்சீவனி வேற ஒன்றும் இல்லை. மிருதசஞ்சீவனி தான் ஒரு பச்சை கலர்ல இருக்கப்பட்ட இலையுன்னும் இல்லை, பச்சை கலர்ல சிகப்பு தண்டோடு இருக்கிற இலைன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஒரு வேறு இந்த அங்காடி கடை சொல்லுவா இல்லையா, அங்காடி கடை தானே சொல்லுவீள் நீங்களும். தமிழ்நாட்டுல அங்காடி கடை சொல்லுவா இல்லையோ, அப்படித்தானே சொல்றது? இது நாட்டு மருந்து கடை. அங்காடினா நாட்டு மருந்து. இந்த நாட்டு மருந்து கடையில வேறெல்லாம் வச்சுருப்பா இல்லையா, அது மாதிரி ஏதோ வேறு மிருத சஞ்சீவனி நினைச்சுக்காதீங்க. மிருத சஞ்சீவனிங்கிறது ஹனுமானுடைய வாயில் இருக்கப்பட்ட நாமதான். அதுதான் மிருத சஞ்சீவனி. அதை வச்சே இங்க பொழைக்க போறது, வேற போறது. சோ அந்த மிருத சஞ்சீவனியே கொடுக்கப்பட்டது ஹனுமானால. அது அந்த அந்த இப்படி வச்சுக்கோங்களேன், ராம நாமத்தை கோஷிக்க எல்லா வாழ்ந்தாலும் ஏந்திருந்ததா அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன். அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியோடு இன்னைக்கு இருக்கட்டும், மேல நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு சாயங்காலமும் பிரவச்சனம் உண்டு. நான் பார்த்தேன், காலம்பரையே எல்லாம் மைண்ட் அப் பண்ணிடலாம் நினைச்சேன். ஆனா இன்னும் எனக்கு பர்சனலி மனசு ஒட்ட மாட்டேங்கிறது ஒண்ணு. 2, கார்த்தால எப்படி இருக்கும், ரொம்ப அன்சர்டனிட்டியா இருக்கு. இப்போ காலம்பரை எவ்வளவு நேரம் நமக்கு காலம்பரை நாளைக்கு ஹனுமான் சாலிசா எடுக்கும்ங்கிறது தெரியல. அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல நாளைக்கு அந்த குழந்தை வரான், அவன் ஒரு ½ an hour பாட வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க நாளைக்கு ஸ்லோகம் சொல்ல போறீங்களா? ஒரு பத்ர டைம் பொறுத்து இருக்கு. நம்ம பத்ராச்சல ராமரை பத்தி ஒரு 51 ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கோம்.